One, one. Where is Junaid? He is active in Messenger, but I do not see him. Classroom. Where is he? Well, today we'll discuss specifying a purpose and research questions or hypotheses. I hope by this time you have already selected your topic and you have reviewed the literature or prepared your research questions, yeah, for your mini research. Have you done this? No, sir, not all the No. steps. Okay, good. Wait for the final exam. No, sir, not like that. Well, Nadia, so are you ready to read? Yes, sir. Okay, please. So, what you will learn from today's lecture, please? So start করবো পড়া? Please. Okay, sir. By the end of this chapter, you should be able to distinguish among purpose statements, research questions, hypotheses, and objectives. Describe why the statements and questions are important. Write quantitative purpose statements, research questions, and hypotheses. Write qualitative purpose statements and research questions. Okay. Hope that you can see. Yes, sir. Sir, এটা কি রিডিং পড়বো? Okay. Purpose statements, research questions, hypotheses, and objectives. Okay, wait. Purpose statement? Nadia, Yes, sir. Nadia, wait. Yes, sir. I'm not sure. Probably some of your classmates joined in other meeting. Is it? I see they are messaging that. Okay, sir. I will wait. Where is Junaid? He is messaging in the group. The class started, but I don't see him here. স্যার এই লিংকটাও তো জুনায়েদ ভাইয়াই দিয়েছে গ্রুপে। So where is he now? স্যার জিজ্ঞেস করছি। হ্যালো জুনায়েদ, কোথায় আপনি? হ্যাঁ, হ্যালো, ঠিক আছে।
Okay, Nadia, Yes, sir. let's move. Well, you see, purpose statement, research questions, hypotheses, and research objectives. And what are the connections among them? What is purpose statement? Sabrina, Yes, sir. what is purpose statement? Sir, overall direction. Overall direction of what? Overall direction of the research. Okay. What I intend to do in my research. Why I want to what I want to explore in my research or through my research. Okay. Means research objective, right? Yes. Okay. That states the problem too. Okay, then research questions. What is research question? So research questions are those by asking by asking which we can get our answers. We can reach what we want to actually explore. Mhm. Then what is research objective? Sabrina, what is research Yes, objective? sir. Yes, sir. I got confused. So, So goal of do the you think research. the research objective and purpose statement are the same? No, sir. No. Not exactly So the then, same. then what is the difference? স্যার রিসার্চ অবজেক্টিভটা খুব স্পেসিফিক একটা জায়গায় ফোকাস করে গোল অফ দ্য রিসার্চ আর পারপাস স্টেটমেন্ট হচ্ছে ওভারঅল রিসার্চের যে ডিরেকশন কিভাবে হবে সেটা আর কি Means purpose statement is also called statement of the problem. SOP. Okay. Statement of the problem. So first you have to state the problem. Okay, means your research problem. Okay, that is actually purpose statement. So research problem should be stated based on your literature review, right? You have to find out the research gap. Then based on the research gap, you will establish your research problem or purpose statement. Okay, so the intention of the research purpose statement is to provide the overall direction, means you can understand the phenomena, okay, the problem itself, and based on the problem, you set your research objectives, right? That this is the problem, then what I will do. Okay, from that problem, what I want to achieve. Okay, that is your research objective. Means you will state the goal. That is something very specific. Got the idea? Okay, and based on the objectives, you have to set your research questions. So, do you think they are connected or they are disconnected? স্যার কানেক্টেড How they are connected? স্যার রিসার্চ অবজেক্টিভ সেস হোয়াট টু ডু অ্যান্ড পারপাস স্টেটমেন্ট সে হাউ টু ডু সো দে আর ইন্টারকানেক্টেড Sorry. Repeat, স্যার please. রিসার্চ অবজেক্টিভের ব্যাপারটা হচ্ছে যে সে বলতেছে যে কি করব আর পারপাস স্টেটমেন্ট বলতেছে যে কিভাবে করব সো দে আর ইন্টারকানেক্টেড টু মি No, this is not what and how. This is not what and how. So purpose statement. Okay, you see, this is the what is the placement of this? This is the end of introduction. After all the introductory ideas, you will come to a specific point. Okay, means you will state the problem. That yes, and in which way you will state the problem? In one or more sentences. Sometimes it is a paragraph. Okay, right?
So for both quantitative and qualitative research means, you know that I discussed funnel approach. Can you remember funnel approach? From general to specific. Okay, first you will start with general ideas, then you have to come to the specific problem. Okay, from broad aspect to the specific point. Got the idea? Nadia. Yes, sir. So, what is your starting point? Sir, among purpose statement and research objectives. No. Suppose you are writing an introduction. Okay. Directly, will you go to the statement of the problem, or you will start with something general? No, sir. I will start with something general. General. Okay. So Yes. from general, you have to come to the specific idea, right? That specific Yes, sir. idea is your purpose statement. Okay. So first you will start the discussion from general to specific. Okay. I think I gave you an example at the very beginning of our course. Can you remember? Okay, Faria, can you remember that? Faria, Yes, sir. do you remember this? Yes, sir. Which one, sir? How can we come to the specific problem from general issues? Sir, I don't remember. You are not in a position to talk. So who can remember? Junaid. কেউ যদি রিমেম্বার না করতে পারেন আজকে ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিব। কিছুই যদি মনে না থাকে তাহলে কি ক্লাস করব? জুনায়েদ বলেন। Junaid, you are mute. সাদিয়া, সাদিয়া তো ছিলই না। ছিলেন ক্লাসে শুরু থেকে? জি স্যার ছিলাম। মানে ফার্স্ট ক্লাস থেকে ছিলেন? জি স্যার। হ্যাঁ, বলেন তাহলে। স্যার ফারিয়া আপুর এক্সাম্পলটা থেকে যদি বলি, ওনার হাজবেন্ড ওই যে কি বলে সেটা তো আমরা বলেছিলাম যে পারপাস স্টেটমেন্ট খোঁজার ব্যাপারে বা স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম এর ব্যাপারে কিভাবে আমরা ওইখানে যাব। I am talking about funnel approach. মনে হচ্ছে সবাই ভুলে গেছেন। ওইদিন বলছিলেন স্যার তেলের কুপির কথা বলছেন, স্যার কেন বলছেন, কি কানেকশন, তারপর দেখালাম, সব ভুলে গেছেন। সাবরিনা ছিলেন না ওই ক্লাসে? স্যার আমি তো ফার্স্টের দুইটা ক্লাস পাইনি স্যার, মানে আমি ওই ক্লাস পরে জয়েন করেছিলাম। ওই ক্লাসটাতে ছিলেন না? ফানেল অ্যাপ্রোচ যেটা ডিসকাস করলাম। স্যার ফানেল অ্যাপ্রোচে মেবি ছিলাম। ছিলেন তো না? কেউ কিছু স্যার বলতে ফানেল পারছেন না? অ্যাপ্রোচটা কি এটা যে আমাদের প্রথমে একটা জেনারেল আইডিয়া খুঁজে বের করতে হবে, জেনারেল একটা জিনিস, তারপর আমাদের হচ্ছে স্পেসিফাই করতে হবে সেটা। যেমন আমরা হচ্ছে ইফেক্টিভনেস অফ সিএলটি নিয়ে কাজ করছিলাম স্যার, তখন আপনি বলেছিলেন যে তোমাদের একটা নির্দিষ্ট এজ লিমিট দেখাতে হবে, হাই স্কুল অর এসএসসি এইচএসসি অথবা টারশারি লেভেল, এমন কিছু তোমাদের স্পেসিফাই করতে হবে। তো স্যার এরকম কিছু? এইরকম কিছু, কিন্তু পুরোটা তো বলতে পারেননি। এই একটু একটু আইডিয়া আছে, বোঝা যাচ্ছে। কিছু জি কিছু স্যার। মনে আছে, তো কিছু কিছু মনে থাকলে তো হবে না, তো ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। কিভাবে আমরা আগাবো বলেন? আপনারা তো মনে হচ্ছে পড়াশোনা ভালো করে করছেন না, ক্লাসও হয়তো ঠিকভাবে অ্যাটেন্ড করছেন না, উইথ 100% মানে অ্যাটেনশন ক্লাসে নেই,
আবার ক্লাসের পরেও হয়তো এগুলো নিয়ে আর পড়াশোনা করেন না, ক্লাসে আসার আগেও পড়েন না, বইও পড়েন না, কিছুই হয়তো করছেন না। করছেন? অনেস্টলি বলেন তো। আমি তো ফিল করছি না যে আপনারা খুব ভালো পড়াশোনা করছেন। ক্লাসেও রেগুলার না, পড়াশোনাও রেগুলার না, ছেড়ে তার কিভাবে হবে? সব পরীক্ষার জন্য জমিয়ে রাখেন, পরীক্ষা আগে সেগুলো করবেন, তারপর পরীক্ষা দেবেন, এটা তো হলো না। তানভীর কি ক্লাসে আছেন? তানভীর এন্ড জামিল। আছি স্যার। আচ্ছা, কি করবো? কিছুই মনে রাখতে না পারলে তাহলে ক্লাস সাবমিট করে। Jamil, please জি turn স্যার। off your microphone. It's making noise. আমি আর একটু পিছনের গুলো ডিসকাস করবো না, দেখি আপনারা বুঝতে পারেন কিনা। ওকে, নাদিয়া ক্যারি অন। স্যার আসলে কি একটু গ্যাপ পড়েছে তো ভুলে গিয়েছি। নেক্সট ক্লাসের আগে আমরা আগের সিলেবাস গুলো রিভিউ করে দেন আর কি অ্যাটেন্ড করবো ইনশাআল্লাহ। সরি স্যার। কিন্তু এত ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলোই ভুলে গেলে তাহলে তো আর ক্লাস কিভাবে আমরা মানে প্রোগ্রেস করবো, সামনে আগাবো কি করে? হাউ ক্যান ইউ মুভ ফরওয়ার্ড? আমরা বলেছি যে প্রবলেম স্টেটমেন্ট আর স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমের মধ্যে কি কি জিনিস থাকবে বলি নাই, ডিসকাস করি নাই? মনে হয় আপনার সব ভুলে গেছেন, কিছুই মনে আছে বলে মনে হচ্ছে না। Let me go back. All of you are familiar with the book. Are you familiar with the book? বইটার সাথে সবার পরিচয় হয়েছে? হ্যালো, স্যার সর্বশেষ মুহূর্তে এখন দেখলাম যে জামিল ইশতিয়াক নাকি যেন, ওর সম্পর্কে তো কিছুই জানি না আমি। জুনায়েদ আপনার কথা বুঝতে পারছি না। তো আজকে যে নতুন একজনের দেখা যাচ্ছে আইডিতে, নতুন একজন নাম জামিল ইশতিয়াক, এই ছেলেটার বিষয়ে কিছুই জানি না। হঠাৎ করে কিভাবে আসলো, তাও আবার মিডের পর? না, ও আছে, এই কোর্সে আছে। মিডের পর কিভাবে আসলো সেটাই আমার কোশ্চেন। ও ছিল আগেই, ও এই কোর্সটা রিটেক নিয়েছে জামিল। ঠিক আছে, ও আপনাদের সিনিয়র। স্যার জামিলের এটা মনে লাস্ট কোর্স না জামিল? জি স্যার। সমস্যা নেই, যদি ফার্স্ট টিমে থাকেন এবং যদি অবগত থাকেন যে সে শুরু থেকেই ছিল তাহলে সমস্যা নেই। না, যেমন ওই যে অসুস্থ ছিল, সিক ছিল। আপনাকে বলা। He informed me. No, I am aware of this. Okay, thank you, Junaid. He informed me everything. He was sick. Okay.
I think all of you are familiar with this book. কি কথা বলছেন না, তার মানে কেউ পড়েছেন কেউ পড়েন না? এটা দেই নাই বইটা আমি ক্লাসরুমে আছে, জি স্যার আছে। গুগল ক্লাসরুমে আছে বইটা, সবাই পেয়েছেন তো? Okay, what is this? Statement of the problem. SOP. Or this is also called problem statement, okay, or purpose statement. Got the idea? Yes sir. Okay. যেটা আমরা ওই যে ডিসকাস করছিলাম, the first one. Okay. Can you remember? This is the first one. Yes, purpose statement. Can you see? Yes sir. Okay. So, what are the main aspects of the statement of the problem? I'm giving you 2 minutes. এই 2 মিনিটের মধ্যে সবার এটা মুখস্থ থাকতে হবে for the rest of the classes. এবং আজকে এই যে যেটা মেমোরাইজ করছেন এটা আর কোনোদিন ভুলবেন না। I'm giving you 2 minutes. Now it's 6:01. 6:03 জিজ্ঞেস করব, প্রত্যেককে বলতে হবে এটা। Your time starts. Done? Okay, done? Sabrina. Yes sir. So how many parts do you get in Sir, statement 5. of the problem? 5. 5. What are they? What are Sir, topic, then research problem, deficiency in the problem, for the justification for the problem, deficiencies in the evidence, and last one is we have to relate the discussion to the audience that will be benefited from this. So how many parts?
Sir, 5. Repeat. 5. The first one is topic. Yes, sir. Okay, you have to state the topic. Right. The topic should be clear to all. Right? Because Yes, sir. the title of this section is statement of the problem. Means you have to state the problem. You have to elaborate the problem. Okay. So প্রবলেমের আগে আপনি কোন বিষয়ে কথা বলছেন, কোন বিষয়ের প্রবলেমটা বলছেন, তাহলে আমাদের শুরুতে কি বলতে হবে? টপিকটা আগে ক্লিয়ার করতে হবে, রাইট? So first we have to tell the topic. Okay. Topic must focus is what? Sir, subject area. Okay, yes. Then research problem. Okay. And problem বলার পরের কাজটা কি? Sir, justification. We have to justify the problem. And how can you justify the problem? By taking evidence from the literature. From past research and in Yes, practice. From past research and practices. নাকি মুখের কথা শুধু বললেই হবে? আমি মনে করছি সেটাই বললেই হবে? Is it enough? No, sir. No. Okay, so we have to establish the problem properly by providing the evidence from past research. Is it okay? And প্রথম টপিকটা বলবো, then we'll state the research problem, then we'll justify the problem. যেটা যে আসলে একটা প্রবলেম সেটাকে আমাদের কি করতে হবে? জাস্টিফাই করতে হবে। তারপরের কাজটা কি? Deficiencies. Okay, the deficiencies in our existing knowledge about the problem. মানে এটা যে একটা প্রবলেম, ঠিক আছে, যে প্রবলেমের কথা আপনি বলছেন, এই প্রবলেমের কোনো সলিউশন এখন পর্যন্ত দেয়া হয়নি। মিন্স দিস ইজ দ্য deficiencies in our existing knowledge. পৃথিবীর যত নলেজ আছে, এক্সিস্টিং নলেজ, এই কোথাও কি বলা হয় নাই about the problem? এই প্রবলেম নিয়ে কোথাও আলোচনা করা হয় নাই। মিন্স দিস ইজ সামথিং নিউ। Is it clear? How can you Yes, claim sir. this? How can you claim this, that the problem that you are talking about, this is something unique? This is something novel. It will have a novelty. Okay, this is something unique. This is something new. ঠিক আছে? কিভাবে আপনি এস্টাবলিশ করবেন এটা? By comparing your problem with other problems, means with other research. যে কোনো রিসার্চে, যত রিসার্চ হয়েছে, পাস্ট রিসার্চ সবকিছুতে কি হয়েছে? অন্যান্য ইস্যু নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, বাট দ্য স্পেসিফিক পয়েন্ট উই আর ফোকাসিং in this research, that is not discussed anywhere. So that is the novelty of your research, your uniqueness of the research. Okay, something new in your research, and that's why it should go on. Means the research should be conducted. Is it clear? Yes, sir. And the last part, আপনি যদি এই রিসার্চটা করেন তাহলে এটার বেনিফিট কারা পাবে? The audience that will benefit from a study of the problem. এই রিসার্চটা হলে এরা বেনিফিট পাবে। টিচার বা স্টুডেন্ট বা এই রিলেভেন্ট যে ফিল্ড, কারা এটা থেকে কারিকুলাম ডিজাইনার, পলিসি মেকারস, কারা এটার বেনিফিট পাবে? তা না হলে এই রিসার্চ করা দরকার কি? তো আপনি একটা রিসার্চ করতে চাচ্ছেন, শুরুতেই কোশ্চেনটা কি হবে? সাবিনা, আপনার টপিকটা কি? রাইট? Yes, sir. Right? First question. Okay, so what is your topic? তারপরে টপিকটা আচ্ছা বলেন, এই টপিকে আপনি কি করতে চাচ্ছেন? তার মানে you have to state your problem, right? That is your research problem. Okay. তাহলে আচ্ছা, এটা যে পড়াটা কি সিগনিফিকেন্ট মনে করছেন আপনি? জি স্যার, এটা সিগনিফিকেন্ট, কারণ এটা, ঠিক আছে, আমি অন্যান্য যে রিসার্চ দেখেছি, কোনো রিসার্চে এই বিষয়টা আসে নাই, বাট এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম যেটার সলিউশন হওয়া দরকার, কারণ এই ভাবে এটা এফেক্ট করছে আমাদেরকে। Right, this is the justification of the importance of the problem, means significance of the problem. Is it clear to all of you? Is it clear? কথা বলেন Yes, না sir. কেন? হ্যাঁ, সবাই একটু কথা বলেন, ক্লিয়ার না হলেও বলেন। I will explain until it is clear. But আজকের পরে এই বিষয় নিয়ে কারোর মধ্যে যদি কোনো কনফিউশন থাকে, I will not allow it. It must be clear today and within few minutes. ঠিক আছে? So তাহলে এটা যে একটা প্রবলেম, এবং
problem কিভাবে establish করবেন that the problem is something very serious, this is something very important, so it should be solved. এবং এটা কিসের ভিত্তিতে বলবেন? By কি giving reference to other research or the previous research. ঠিক আছে, সেটার বেসিসে আপনি বলবেন এটা একটা significant problem, একটা important problem that should be solved. এবং এটা এই যে প্রবলেমটার কথা আপনি বলছেন এই প্রবলেমের সলিউশন এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি, দ্যাটস ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু কন্ডাক্ট দ্য রিসার্চ, দ্যাট ইজ ইউর ইউনিকনেস, নভেলটি অফ দ্য রিসার্চ। ঠিক আছে, আর এই রিসার্চটা করলে কারা বেনিফিট পাবে, এই 5টা পয়েন্ট অবশ্যই থাকতে হবে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম। দ্যাট ইজ কল্ড স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম ইজ কল্ড দ্য হার্ট অফ দ্য রিসার্চ। আপনারা কি ক্লাসে নোট নেন? ক্লাস যখন করেন তখন কি ডায়েরি সামনে থাকে? ডু ইউ হ্যাভ ডায়েরি, Yes, sir. নোটবুক ইন ফ্রন্ট অফ ইউ? কয়জনের সামনে আছে অনেস্টলি বলেন তো, বি অনেস্ট। সাবজেক্ট ছাড়া আর কার কাছে আছে? আছে স্যার। নাদিয়ার সামনে আছেন আর জামিল আছে, বাকিদের নাই? স্যার আছে। আছে? লিখেছেন কিছু? কিছু জি স্যার। লিখেছেন? জি একটু স্যার। দেখান তো সাদিয়া, একটু দেখান তো কি লিখেছেন, একটু দেখান। এই নাদিয়া, সাদিয়া দেখতে পাচ্ছি না। স্যার আমি ক্যামেরা করতে পারতেছি না। ক্যামেরা তো আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার ফ্যান দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। স্যার ব্যাক করতে পারতেছি না। তো আপনি কি লিখেছেন সেটা দেখান। I would like to know whether you are taking the note properly. আপনার ক্লাস থেকে সবসময় however সাদিয়া দেখতে পাচ্ছি না, তো যাই হোক আমি যেটা যে জন্য আপনাকে বললাম দেখানোর জন্য যে আপনারা প্রপারলি নোটের যে কোন কোন পয়েন্ট ডিসকাস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো অবশ্যই নোট ডাউন করবেন। Got the point? Yes, Nadia, you raised hand. Junaid, now tell me the 5 aspects of statement of the problem. Junaid, Yes, sir. আপনার মাইক্রোফোন প্রবলেম করছে, আপনার স্পিকার কোথাও একটা নয়েজ হচ্ছে। Junaid, হ্যাঁ বলেন, what are the 5 aspects? এমন যদি ভাই আমার স্টুডেন্ট তাহলে আমি কি ক্লাস করব? কারো মাইক্রোফোনে প্রবলেম, কারো কথা বোঝা যায় না, কারো রেসপন্স নাই, এইরকম ক্লাস করে ক্লাস ইফেক্টিভ হবে? ফারিয়া, Yes, sir. ফারিয়া কি ব্যাক করেছেন or still on the way? স্যার বাসায় আসছি। আসছেন? হ্যাঁ স্যার আসছি। আচ্ছা, এখন বলতে পারবেন? You like to Sir. share? স্যার আমি একটু 10 মিনিটস পর একটু জয়েন করি স্যার, জাস্ট 10 আচ্ছা, মিনিটস। ঠিক আছে। Okay, নাদিয়া। স্যার এখন তো আজান পড়তেছে, জাস্ট নামাজের পরে আমি জয়েন করতেছি স্যার। Okay, নাদিয়া, Yes, sir. what are the 5 points of statement of the problem? Firstly, we have to mention the topic, then Topic. the research problem, Mhm, then we have to justify the importance of the problem by comparing it with the past research. mhm, Then we have to show gap in our existing research. mhm. And finally, we have to mention the audience that will be benefited from my research. So why do you think that these 5 points should be there? Do you find the connection here? Yes, sir, it's kind of flow chart.
Okay, so what is that flow? একটা আরেকটাকে কমপ্লিমেন্ট করতেছে। আপনি শুধু টপিক বললেন, কিন্তু টপিক থেকে কি আমরা বুঝতে পারবো যে আপনার প্রবলেমটা কি? If you say only the effectiveness okay, of CLT in No, Bangladeshi sir. university classroom, means the problem is not clear, right? What exactly you want to state? So that's why you have to state the problem, right? Okay, Yes, sir. means you have to talk about the research problem. এটার সাথে অনেক কিছু ইনভলভ থাকতে পারে, but you have to come up with the specific problem. Then এটা যে আসলে একটা problem, you have to establish this, right? Means that is called justification. You have to justify that your problem is something very unique, something very important. Okay, and how can you do this? In research world, you have to establish your point with the help of other research, past research, with other evidence, right? Okay, এবং এটা দেখাতে হবে অন্যান্য যে রিসার্চে আপনি যে প্রবলেমের ফোকাসটা যেটা নিয়ে কথা বলছেন, the uniqueness of the research that you are talking about is not discussed anywhere, right? So this is something novel, this is something very unique. Okay, so that's why this deficiency should be fulfilled, right? This is the deficiency মানে কি? Lacking, মানে এই ধরনের রিসার্চ আর পৃথিবীতে হয় নাই। আমাদের এক্সিস্টিং নলেজে এটা কি আছে? একটা ডেফিসিয়েন্সি, ল্যাকিং আছে। So you want to fulfill that lacking by conducting the research that you proposed. Is it clear? ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, sir. And then people would like to know, okay, if you conduct the research, who will get the benefit? That's why you have to let us know the audience. Is it clear to all of you? নাকি এটা নিয়ে আরো কারো কোনো কনফিউশন আছে? Is it clear? Have you gone through this topic, then research problem, justification? So let us discuss the rest after the prayer break. Okay, can you take the break now? Effective, nothing else. So what is our purpose of today's class? বলেন, what is the purpose of today's class? আমরা কি করতে যাচ্ছি? আমি আজকে সব ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবো, যেটা যখন ফিল করি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য। বাট আমি চাই যে আজকের এই ক্লাসটার পরে আপনার অন্তত বেসিক ব্যাপারগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার থাকুক, সো দ্যাট ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর প্রপোজাল। ঠিক আছে, আপনাদের একটা রিপোর্ট করতে হবে। সো ইফ ইউর প্রপোজাল ইজ নট রেডি, দেন ইউ ক্যানট ডু দিস, রাইট? So I expect that by next class, all of you will submit your proposal. Write down the date. All of you will submit research proposal by next class. এবং একটা ক্লাসের পরে আপনারা আমাকে একটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দিবেন আপনার ডায়েরি থেকে কি কি আজকে করালাম। Okay, so all of you take your diary or note and note down everything. So the first thing, আমরা ওইটার জন্যই কিন্তু কাজ করছি। So what is our objective? That we want to write a research proposal or develop a research proposal so that we can conduct our research, we can collect data as per the research proposal, and then we will analyze the data and finally we'll submit our research report. You know that 25 marks, okay, is already allocated for your mini research. Okay, right? So I want that all of you will do this successfully. Is it all right? So for doing that research, what are the requirements? আপনার একটা টপিক লাগবে, রাইট? You need to select a topic. যারা করেছেন তো করেছেন, যারা করেনি আমি চাচ্ছি যে আজকের এই ক্লাসের পর কেউ যাতে এমন বলতে না, স্যার আমি দেরিতে জয়েন করেছি বা আমার এটা সমস্যা ছিল, ওইটা সমস্যা ছিল, বা কেউ মিড টার্মের আগে ক্লাসেও জয়েন করেছে, সেজন্য আমি একটু এটা রিক্যাপ করার প্রয়োজনটা ফিল করছি ফর ইউর বেটারমেন্ট।
ঠিক আছে? তো আমি চাইবো যে আজকের ক্লাসে আপনার যত প্রবলেম আছে এই রিলেটেড, ইউ ডিসকাস এভরিথিং উইথ মি so that you can come up with a successful research proposal. Okay, and you must present your research proposal next class. Next class এ কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকই research proposal present করতে হবে. You will submit and you will also present. ঠিক আছে? আর যারা এটা সাবমিট করবেন না, ঠিক আছে, তাদেরটা কিন্তু আমার আর দেখার সুযোগ হবে না। ইটস ইউর ওন রেসপন্সিবিলিটি। তারপর আপনারা নিজে নিজে করবেন, ভুল যদি থাকে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই feedback on your research, then you have to present it next class and I will definitely give your individual feedback. আপনাদের প্রত্যেকে যেহেতু আপনারা একটা গ্রুপে করছেন, so you will present in a group and then I will give my feedback. যেখানে কারেকশন দরকার সেখানে কারেকশন, সাজেশন, everything I will provide. Means you will get my 100% help to come up or to prepare your best proposal, সেটাকে রিশেপ করার জন্য। কিন্তু আপনি কিছুই যদি না করেন তাহলে আমি কিসের ফিডব্যাক দিব? So you have to definitely come up with your proposal. সেই প্রপোজালে কি কি থাকবে এটা তো জানেন সবাই, রাইট? সবাই জানেন না? স্যার প্রপোজালে কি আরেকবার কি বলবেন কোনটা প্রপোজালে কি বলবো? কি থাকবে? স্যার প্রপোজালে কি কি থাকবে? প্রপোজালে কি কি থাকবে এটা কি সবার কাছে শিওর? All of you know? Okay, then let me share this. Okay, from your classroom. Huh? Do you see your course materials? Okay, proposal format. Do you see? Okay. Can you see? Now note down. কি কি লাগবে আপনি একটু নোট ডাউন করেন এখনই, হ্যাঁ? You have to write a title. Hello. Yes, sir. হ্যালো, আপনারা কি ওকে শুনতে পাচ্ছেন না? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি, আচ্ছা একটু আপনারা ফিডব্যাক দিন, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন কিনা? অনেক সময় যে আমি তো সিট যখন করি, so you give me the feedback, at least yes no বলবেন, হ্যাঁ? Okay, do you see now? Do you see the proposal format? Yes, sir. ইয়েস স্যার। Yes. Okay, Faria and Sabrina, আপনারা একটু ফিডব্যাক দিবেন, জুনায়েদ তোর মাইক্রোফোনের প্রবলেম হচ্ছে। Okay. So what you will do? ওকে স্যার। So first title. What you will do? Title, you will write a title. তাহলে আজকে আপনাদের কি কি শিখতে হবে? টাইটেল কিভাবে লিখতে হয় এটা শিখতে হবে। Then you have to write introduction. And in introduction, what you will do especially statement of the problem that we started discussing, huh? Statement of the problem. Can you remember? We started our discussion with statement of the problem, SOP. But when I found that your idea Yes, is sir. not clear, তখনই কিন্তু আমাকে থামতে হলো। তাহলে এই যে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমটা তো আমরা ডিসকাস করেছি, ওইখানে হাউ মেনি পয়েন্টস শুড বি দেয়ার? স্যার 5 5 points. Okay, সেই 5 points কিভাবে থাকবে আমি শো করব। Then you will write, okay, under introduction you will write statement of the problem first, then the purpose of your research. Okay, purpose of your research, or you can write research objectives, RO, research objective. Okay, so based on the research objective you will write research questions. Then you will write research methodology.
methodology. Okay, then research site. Okay, then sampling. Okay, and then preliminary findings, what you expect from the research. এতটুকুই থাকবে। Sabrina, now tell me, what are the points should be in your proposal now? এরপরে আপনি এগুলোকে পরে ডেভেলপ করবেন। But what do you expect for next week? Next week এর জন্য আমি কি কি চাচ্ছি? স্যার পয়েন্টগুলো বলবো? হ্যাঁ, পয়েন্টগুলো। স্যার ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের একটা টাইটেল লিখতে হবে। টাইটেল, ওকে। জি স্যার। দেন হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন লেখা হবে এবং ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম, পারপাস অর রিসার্চ অবজেক্টিভ, রিসার্চ কোশ্চেন এবং রিসার্চ মেথডোলজি এবং হচ্ছে নাম্বারিং করেন, hypothesis। নাম্বারিং under introduction. Number 1, statement of the problem. Yes sir. Number 1 is statement of the problem. Then number 2, purpose, research purpose or objectives. Objective, yes sir. Put slash there again, research objectives, same thing. Yes sir. Okay, yes sir. either it is called RO, means research objective, okay, or objectives plural. If you have multiple objectives, it's okay. Okay sir. আমি চাইবো আপনারা at least 3 objectives লেখেন। How many objectives? How many? 3 sir. 3 objectives and 3 research questions. For each objective, each question. One objective, one question. From the objective, you will write the question. ঠিক আছে? So 3 objectives, 3 questions. Okay? Then if you have any term, you can define that term. That means Okay. per objective If it is qualitative, আর যদি quantitative, কি বলছেন? Please, Junaid, repeat. So per objective single question or 3 Single question? question. মানে একটা অবজেক্টিভ, একটা কোশ্চেন। ওই অবজেক্টিভটাকে কোশ্চেন আকারে আবার লিখবেন। ঠিক আছে? Is it okay? Okay sir. হ্যাঁ, আমি একটু কফি খাচ্ছি, সরি। হ্যাঁ, hope that you don't feel disturbed. No Okay. sir, no issues. Okay, so if it is quantitative, আপনারা যদি quantitative research করতে চান তাহলে কি করবেন? You have to write hypothesis and theoretical perspective, definition of terms. Okay, is it clear? But for qualitative, this is not necessary. Then for quantitative study, review of the literature is very important. Okay, means the very systematic review is important, but for qualitative, you must have literature review, but that is not so rigorous. স্যার এখানে একটু কথা বলবো, সেটা হচ্ছে দুই টাইটেলের মধ্যে অর্থাৎ কোয়ান্টিটেটিভ আর কোয়ালিটেটিভ, দুটোর মধ্যে কোন টাইটেলে কাজ করাটা সবচেয়ে সহজ? সেটা কি সহজ বা ওকে, আমি কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছি। এটা ইজি বা ডিফিকাল্ট এটা ইস্যু না। ইস্যুটা হলো যে আপনি যে রিসার্চটা করছেন সেটা কি কোয়ালিটেটিভ করা উচিত, মিন্স আপনার যে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম, সেই প্রবলেমটাই বলে দিবে আপনার এটা কি কোয়ালিটেটিভ করতে হবে নাকি কোয়ান্টিটেটিভ করতে হবে। আর আপনার যদি আগেই প্ল্যান থাকে যে না আমি কোয়ালিটেটিভই করব বা কোয়ান্টিটেটিভ করব, তাহলে আপনার রিসার্চটাও সেভাবে ডিজাইন করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? এটা আপনার চয়েস যে আপনি কি সার্ভে করতে চান, ঠিক আছে, নাকি আপনি ইন্টারভিউ করতে চান, ঠিক আছে, বা অবজারভেশনে করতে চান। ইটস ইওর চয়েস, ঠিক আছে। বাট এটা মোস্টলি ইট ডিপেন্ডস অন ইওর অবজেক্টিভস অফ রিসার্চ। ঠিক আছে, আমরা ডিসকাস করেছি না যে কোয়ালিটেটিভে কি ধরনের রিসার্চ হয় আর কোয়ান্টিটেটিভে কি ধরনের হয়। সো ইওর স্টাডি উইল show you the way that what to do, whether you should conduct qualitative study or quantitative study. যদি আপনি জেনারেল আইডিয়া ডেভেলপ করতে চান, then you need quantitative study, but if you want to explore something through in-depth analysis, then you need qualitative study. Okay, বুঝতে পেরেছেন? Yes sir. আচ্ছা, দেন আপনি কি করবেন? এই যে মেথডোলজি লিখবেন। তো মেথডোলজিতে কি কি আপনি এটা কি
কি ধরনের কোয়ালিটেটিভ স্টাডি করছেন, সেখানে আপনি ডেটা কোন জায়গা থেকে কালেক্ট করবেন, আপনার স্যাম্পল কি হবে, ঠিক আছে, ডেটা অ্যানালিসিস প্রসিজারটা কি হবে, আপনার রোলটা কি হবে, ঠিক আছে, এই বিষয়গুলো এখানে থাকবে, ঠিক আছে। দেন আপনি কি করবেন, রেফারেন্স দিবেন, যে আপনি এই যে এখানে সাইট করবেন না, আপনি যখন প্রবলেমটা এস্টাবলিশ করবেন, দেন ইউ হ্যাভ টু সাইট ডিফারেন্ট সোর্সেস or different research, okay, different books, so you have to give that reference. Is it clear? তাহলে কি কি থাকবে আপনার প্রপোজালে, সাবরিনা? স্যার নাও বলবো? সামারাইজ। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ফার্স্ট ওয়ান ইজ স্টেটমেন্ট অফ দ্য ওকে, প্রবলেম। 1 মিনিট সাবরিনা, যারা এখনো ক্লিয়ার না, সাবরিনা রিপিট করছে, আপনারা প্লিজ নিজের সাথে মিলিয়ে নেন, হ্যাঁ প্লিজ। স্যার ফার্স্ট ওয়ান ইজ স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম। ফার্স্ট ওয়ান টাইটেল, ও প্রত্যেকের সরি একটা স্যার। টাইটেল থাকবে, টাইটেল, ওকে সবাই স্যার। সবাই কি করবেন, একটা টাইটেল লিখবেন, টাইটেল, ইয়েস স্যার। টাইটেল। দেন স্যার টাইটেলের পরে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশন পার্টের প্রথমে হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম, দেন হচ্ছে পারপাস অর রিসার্চ অবজেক্টিভ। research purpose or research objectives, yes, ইয়েস স্যার। or purpose এখানে of the research, okay, ইয়েস স্যার। এখানে 3টা অবজেক্টিভ এবং 3টা রিসার্চ কোশ্চেন থাকতে হবে। দেন আমরা যদি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে টার্ম ডিফাইন করতে হবে এবং হাইপোথেসিস লিখতে হবে, কিন্তু কোয়ালিটেটিভের মধ্যে এটা দরকার নেই। দেন হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ, 4 নাম্বার অপশন। দেন 5 দরকার নেই হচ্ছে ব্যাপারটা সেরকম না, মানে Yes, sir. কোয়ালিটেটিভে মানে এটা এতটা রিগোরাস না, ঠিক আছে, Yes, কিন্তু sir. কোয়ান্টিটেটিভে এটা অনেকটা মাস্ট আর কি, কারণ ওইগুলো ছাড়া এটার উপরই তো সবকিছু, যেহেতু এখানে লিটারেচার রিভিউর উপর বেস করেই অনেক কিছু হয়, সেক্ষেত্রে আপনি কোনটা কি কিভাবে করছেন সেটা ভেরি স্পেসিফিক হওয়া দরকার, ঠিক আছে। Yes, sir. দেন So then হচ্ছে methodology, and last one is reference or cite. You have to সো cite from মেথডোলজিতে different. তাহলে কি করতে হবে, যে আপনি কোথা থেকে ডেটা কালেক্ট করছেন, রিসার্চ সাইট, এটা বলতে হবে। তারপর আপনার স্যাম্পল কারা, স্যাম্পলিং মিন্স কাদের কাছ থেকে, হ্যাঁ কাদের কাছ থেকে আপনি ডেটা কালেক্ট করছেন, স্যাম্পল, ওকে, মিন্স হু আর দ্য পার্টিসিপেন্টস, ওকে। তারপর আপনি কি করবেন, এটা তো ডেটা কালেক্ট করছেন, দেন হোয়াট ইজ ডেটা অ্যানালিসিস প্রসিজার, আপনি ডেটা যে কালেক্ট করছেন, করার পর আপনি কিভাবে অ্যানালিসিস করবেন, দ্যাট শুড বি ক্লিয়ারলি ডিসকাসড, ওকে। ওকে স্যার এটা কি মেথডোলজিতে? এটা মেথডোলজি, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রসিজার মানে হলো মেথডোলজি, প্রসিজার মিন্স মেথডোলজি, ওকে, মেথডোলজির আন্ডারে এগুলো থাকবে, ওকে। দেন রিসার্চার রোল, আপনার রোলটা কি হবে, ঠিক আছে, আর এথিক্যাল ইস্যুস কি থাকতে পারে এগুলো আপনি মেনশন করলেন। এরপরে কি থাকবে, রেফারেন্সেস, যে কোন কোন সোর্স থেকে আপনি এগুলো নিয়েছেন সেগুলো থাকবে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? সবার কাছে কি এটা ক্লিয়ার হলো? স্যার আউটলাইনের বিষয়টা বুঝলাম না স্যার, এটা আরেকবার বলবেন? আচ্ছা, আগে যেগুলো বলেছি এগুলো ক্লিয়ার তো না? যতটুকু বলেছি এতটুকু ক্লিয়ার হচ্ছে, তারপর আমি পরের গুলোতে আসছি। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, দেন প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস, আপনি what do you expect from your research, means anticipated outcomes of the study, এই স্টাডি থেকে কি কি আসতে পারে, কি আপনি এক্সপেক্ট করছেন, what the idea, what may be the findings, মানে এই রিসার্চ করার দ্বারা আপনি আসলে কি পেতে পারেন, so you have to anticipate this. আপনি তো এখনো রিসার্চ করেন নাই, করেছেন? have you done this research, have you conducted the research? No. আপনি এখন কি করছেন, প্রপোজাল, ইউ আর প্রপোজিং দ্য রিসার্চ, মিন্স আপনারা এখন শুধুমাত্র প্ল্যান করছেন, ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। Yes, so that's why you have to write anticipated outcomes of the study, মানে আপনার এই রিসার্চ থেকে কি বের হয়ে আসতে পারে, আউটকামটা কি হবে, এটা আপনি অ্যান্টিসিপেট করছেন, বাট রিয়েলিটি ভিন্ন হতে পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার? বাট আপনার মাথায় একটা প্ল্যান থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমি এই রিসার্চ থেকে এটা পেতে যাচ্ছি। কারণ আপনি জানেন যে আপনি যেদিন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিয়েছেন বা অ্যাডমিশন নেওয়ার আগেই আপনার মাথায় ছিল যে সার্টিফিকেট পাওয়া করতে যে কি কি করতে হবে এটা তো আপনি জানতেন না?
স্যার এগুলো তো আপনার কথা কেটে কেটে আসতেছে। বাজেট, এগুলো আমি পড়তে আসছি। স্যার আপনার কথা কেটে কেটে আসতেছে, একদম মাঝখান থেকে একদম অফ ছিল, আমি শুনতে পারি নাই। কি আমার প্রবলেম না স্যারের প্রবলেম? আমিও শুনতে পাচ্ছিলাম না, আমিও বের হয়ে আবার ঢুকলাম ক্লাসে। স্যার আমিও শুনতে না তাহলে পাচ্ছিলাম না। স্যারের প্রবলেম, স্যারের নেটওয়ার্কের প্রবলেম। শুনতে না পেলে স্যার আমরা কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। স্যার আমরা কিছুই শুনতে পারতেছি না। আমি স্যার নো, উই ক্যান হিয়ার ইউ। স্যার আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে। আমি কি একাই শুনতে পারতেছি না, নাকি তোমরা আমিও কেউই শুনতে পাচ্ছি না, পারতেছো না? ও আমরাও আচ্ছা। শুনতে আমিও শুনতে পাচ্ছি। আমাদের এখানে নেটওয়ার্ক বাফারিং করছে। স্যারের এখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম। হ্যালো, ইয়েস স্যার। নাও স্যার এখন এখন ঠিক আছে মনে হচ্ছে, এখন আছে না? তো আপনারা কি এখন কিছুই শুনেননি কিছুই না? শুনিনি না আমি স্যার। শুধু ফারিয়ার এটাই শুনতে লাস্টের পাচ্ছি, স্যার কিছু আপনি শুনতে সময় পাচ্ছেন, শুনিনি আপনাকে স্যার। মাই গুডনেস। ফারিয়ার এটা রেসপন্স, কিন্তু আমি তো কথা বলছিলাম, আপনাদের রেসপন্সটা শুনতে পাচ্ছিলাম আমি, যে ফারিয়া বারবার বলছে না শুনতে পাচ্ছি না শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু আপনারা মনে হয় কিন্তু আমাকে স্যার শুনতে আমি পাচ্ছিলেন পরে না। কনফিউজ হয়ে গেছি, কেউ কিছু বলে না, আমি বুঝতেছি না যে আমি একা শুনতে পারতেছি না, না কেউ শুনতে পারতেছে না। পরে বলতেছে না আমরাও শুনতে পারতেছি না। আমি পরে আচ্ছা কনফিউজ হয়ে গেছি আচ্ছা, যে আমি কি ঠিক আছে। বোকার মতন চিল্লাচ্ছি। সো স্যাড। আচ্ছা, আবার আমরা একটু ইয়ে করছি, ওইখানে যাচ্ছি। এখানে ছিলাম আমরা, রাইট? আপনি কতটুকু শুনেছেন একটু আমাকে একটু হেল্প করেন, হ্যাঁ বলেন কতটুকু শুনেছেন। নো প্রবলেম, আই এম রিপিটিং, স্যার নো প্রবলেম। অ্যান্টিসিপেটেড আউটকাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই। হ্যাঁ, যতবার আপনাদের দরকার, আই এম ভেরি মাচ ওকে ওয়েলকামিং টুডে আপনাদের। কিন্তু আমি চাই আপনারা এটা জিনিসগুলো বোঝেন ব্যাপারটা, হ্যাঁ, তা নাহলে আপনি কাজটা করতে পারবেন না। হ্যাঁ? যতবার দরকার ততবার আমি ডিসকাস করবো, নো প্রবলেম। আচ্ছা, অ্যান্টিসিপেটেড আউটকামস কেন অ্যান্টিসিপেটেড? কারণ আপনি তো জানেন না এখানে কি আসবে, রাইট? কারণ কোয়ান্টিটেটিভে যেটা হয়, একটা থিওরির থাকে, থিওরিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ থাকে, সেই থিওরি যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, আপনি জানেন এখান থেকে এই জিনিসগুলো বের হয়ে আসতে পারে, এই চেঞ্জগুলো এইভাবে আসতে পারে, ভেরি স্ট্রাকচার্ড, ওকে। বাট এটা যেহেতু কোয়ালিটেটিভ, ইন ডেপথ, আপনি স্টাডি করবেন, এক্সপ্লোর করছেন নতুন ফেনোমেনা, আপনি জানেন না এখান থেকে কি আসতে পারে, বাট আপনার কি আছে, একটা অ্যান্টিসিপেশন আছে, অ্যাসাম্পশন আছে যে এটা এটা হতে পারে, রাইট? সাম গেস। এই গেসটাকে কাজে লাগাতে হবে। সো আপনি ধারণা করছেন যে এখান থেকে আপনি এই জিনিসগুলো পাবেন। দিস আর অল অ্যান্টিসিপেটেড আউটকামস অফ দ্য স্টাডি।
Still now you have not conducted the study, but you think that if you conduct the study, so that's anticipated outcomes of the study. আপনি তো এখনো জানেন না আসলেই কি সেটা হবে কিনা, হবে সেটা নাও তো হতে পারে। আপনি যখন একটা প্রপোজাল দিচ্ছেন, যে কোনো বিজনেস প্রপোজাল হোক, যে কোনো কিছু, আপনি বলছেন না এটা খুব ভালো হবে, এটা খারাপও হতে পারে। আপনি যেরকম ভাবছেন তার উল্টোটাও হতে পারে, আবার যেটা ভাবছেন সেটাও হতে পারে। ট্রু অর নট? ট্রু স্যার। ট্রু। তাহলে এই যে আপনি যা যা ভাবছেন যে এটা হতে পারে, দিজ আর অল অ্যান্টিসিপেটেড আউটকামস। ইজ ইট ক্লিয়ার? আপনারা বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে আপনারা এটাও লিখবেন, এই যে প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস এর মধ্যে আপনারা লিখবেন হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম দ্য স্টাডি দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু কন্ডাক্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আর কি থাকবে আপনার? টেন্টেটিভ লিটারেচার রিভিউ, অপশনাল। ওয়াই টেন্টেটিভ? কারণ আপনি জানেন আপনি কাজ করতে যে আরো নতুন নতুন লিটারেচার হয়তো রিভিউ করতে হবে, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ টেন্টেটিভ। ওকে, এখন যতটুকু আপনার দরকার ততটুকু করবেন। ইন ফিউচার ইফ ইউ নিড মোর দেন ইউ উইল অ্যাড মোর। ওকে, ইজ ইট ওকে? স্যার এই পার্টটা বুঝতে পারিনি। কোনটা? ওটা বুঝতে পারেননি? স্যার টেন্টেটিভ লিটারেচার রিভিউ ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। টেন্টেটিভ লিটারেচার রিভিউ হলো যে ধরেন আপনি এখন you have read 20 or 30 articles, research articles, ঠিক আছে? সো এখান থেকে আপনি যেগুলো, আমি তো বলেছি সিলেকশন প্রসিজারটা কি হবে, সিলেকশন প্রসিজারটা কি হবে মনে আছে? লিটারেচার রিভিউর সময় বলেছিলাম কি হবে। কেউ একজন হেল্প করেন, সাবরিনা, মনে আছে লিটারেচার রিভিউ ক্ষেত্রে কোন কোন লিটারেচারকে আমরা রিভিউ করব? এখানে হচ্ছে এর জন্য আপনার লিটারেচার রিভিউ মূল বিষয়টা হচ্ছে যে কাজ করছেন সেই কাজটা কি আসলে সঠিক হচ্ছে কিনা, বা এরকম। দ্যাট ইজ নট দ্য কোশ্চেন জুনেদ, স্যার কোশ্চেনটা বলবো? এটা না। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা এটা না জুনেদ। ওকে সাবরিনা প্লিজ। স্যার আমাদের লিটারেচার রিভিউ এর ক্ষেত্রে দেখতে হবে হচ্ছে প্রথমে এই জিনিসটা নিয়ে কে কাজ করেছেন, মানে পাস্ট এক্স্যাক্টলি, ভেরি রিসার্চ গুড। গুলো। মানে একেবারে Then- ফার্স্ট এই জিনিসটা নিয়ে সবার আগে কে কাজ করেছে। Yes, sir. Then The হচ্ছে who are আমাদের who are the leaders? একজন হতে পারে, একাধিকও হতে পারে, রাইট? So who are the leaders? Who are Yes, the sir. proponents of this idea? Okay, যে ফিল্ডে আপনি কাজ করছেন, যে এরিয়াতে কাজ করছেন, এই ফিল্ডের সবচেয়ে প্রমিনেন্ট রিসার্চার কারা? Who are the prominent researcher or scholars, or who shared the idea for the first time, or who is the first researcher, or who introduced the idea, or who are the proponents of that idea? তাদের সম্পর্কে অবশ্যই আপনার রিসার্চে থাকতে হবে, কারণ আপনি এই রিসার্চ নিয়ে কথা বলছেন, কিন্তু এটার জনক কে? যেমন আপনি একজন জাতি নিয়ে যখন কথা বলছেন, জাতির জনক কে, সেটা আসবে। তারপর এটা কিভাবে এই পর্যন্ত আসলো, ডেভেলপ হলো, এই হিস্ট্রিটা থাকা দরকার না? তো একই রকম ভাবে রিসার্চেও আপনি কি করবেন, এই ফিল্ডে সবার আগে কে কাজ করেছে, আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন, ঠিক আছে, সেই বিষয়ে সিএলটি হোক বা আপনারা যেটা ইফেক্টিভনেস এই শব্দটা প্রথম কে ইউজ করেছে, কে বলেছে, ঠিক আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর ক্ষেত্রে ইফেক্টিভনেস বলতে কি বোঝায়, কারা এই জায়গায় কাজ করছে। সো ইউ হ্যাভ টু ব্রিং দ্যাট প্রমিনেন্ট রিসার্চার। ওকে সাবরিনা, থ্যাংক Yes, ইউ। sir. এই তো এরকম আপনারা যখন এই যে ফিডব্যাক গুলো দিতে পারেন তখন খুব ভালো লাগে, মনে হয় হ্যাঁ ওকে বুঝতে পেরেছে। দেন স্যার দেন হচ্ছে আমাদের কারেন্ট যারা এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করছে তাদের আচ্ছা, ধরেন এই ফিল্ডে, হ্যাঁ আমি একটু এক্সপ্লেন করছি, আপনি পয়েন্ট গুলো দিবেন, আমি আর একটু এক্সপ্লেন করবো সবার জন্য। সো ফর এক্সাম্পল সিএলটি, সো সিএলটি এটা কবে থেকে কাজ হচ্ছে, সিএলটি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল 1960s or 80s। ওকে, তো 60s এ প্রথম যে কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স নিয়ে 65 এ প্রথম এটা আসলো, তারপর 80s এর দিকে এটা কারিকুলামে এটা ইনক্লুডেড হলো ইন বাংলাদেশ। ওকে, উই স্টার্টেড ইন 1998। ওকে, সো তাহলে এই শুরুর দিকে যারা কাজ করেছে তাদের কনসেপ্ট একরকম ছিল, বাট এখন 2021 এ আছে আমরা, নাও উই আর ইন 2021।
সো এখনো কি সেই সিএটির কনসেপ্ট কি একই জায়গায় আছে নাকি চেঞ্জ হয়েছে? চেঞ্জ হতেও পারে, রাইট? ওকে, আচ্ছা, এটা হলো একটা ব্যাপার। তাহলে উই শুড নো দ্য কারেন্ট লিটারেচার। সেই কারেন্ট লিটারেচার কোনগুলোকে আমরা ধরবো? কোন লিটারেচারকে কারেন্ট লিটারেচার বলবো? লাস্ট 3 ইয়ার্স। 3 ইয়ার্স যেটা লাস্ট 3 3 ইয়ার্স। ইয়ার্স মানে এখন থেকে 3 ইয়ার্স ব্যাক এই লিটারেচার গুলো থাকতে হবে। একেবারে শুরু লিটারেচারও থাকতে হবে, আবার আবার কারেন্ট যে এখন থেকে 3 বছর আগে এই লিটারেচার গুলো থাকতে হবে। তাহলে মনে করেন বাংলাদেশে সিএলটি যদি এখন কারেন্ট কন্ডিশন নিয়ে আপনি কথা বলতে চান, ওকে, দ্য কারেন্ট কন্ডিশন অর কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সিএলটি, তাহলে আপনাকে প্রথম যখন 1998 এ সিএলটি এর কন্ডিশন কি ছিল সেটা বলতে হবে, and you have to talk about okay what is happening in 2021, right? আপনার এই বছর এই মুহূর্তে কি হচ্ছে, এই মুহূর্তে যদি কোনো ভালো রিসার্চ পান সেখান থেকে আপনাকে কোট করতে হবে যে হোয়াট ইজ গোয়িং অন, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন 2021, তাহলে আপনি কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট করতে পারবেন। 1998 এ আমাদের সিএলটি নিয়ে যে ধরনের প্রবলেম ছিল, উই ডু নট হ্যাভ দ্য সেম প্রবলেমস ইন 2021, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, রাইট? সেজন্য আপনি যখন এই 2021 এ রিসার্চ করছেন, ইউ হ্যাভ টু কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট দ্য কারেন্ট ইস্যুস উইথ দ্য প্রিলিমিনারি ইস্যুস, উইথ দ্য পাস্ট ইস্যুস, ঠিক আছে? সেজন্য লেটেস্ট রিসার্চে যদি আপনি না পড়েন, না দেখেন, তাহলে আপনি কি কারেন্ট সিচুয়েশনটা আপনি এক্সপ্লেন করতে পারবেন না। সেজন্য উই হ্যাভ টু অলসো সাইট সাম কারেন্ট রিসার্চ। তাহলে এই কারেন্ট রিসার্চ বলতে লাস্ট 3 ইয়ার্স এর রিসার্চ আমরা কি দেখবো এবং এগুলোকেও সাইট করব। সাইট করা তো বুঝেছেন, মানে এইগুলো থেকে আইডিয়া নিয়ে আমরা বলবো যে হ্যাঁ এখানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে, এবং এটার ফুল রেফারেন্সও দিব আমরা, নাকি সাবরিনা? ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, এর বাইরে আর কি কি আছে? তাহলে এই যে লিটারেচার রিভিউরও আমি একটা সামারি করছি। আচ্ছা, তাহলে কি টার্মিনালে যে বিষয়টা বুঝলাম যে লাস্ট 2 ইয়ার্স এর যে গুলো হয়েছে সেগুলো থেকেই নিতে হবে, মানে লাস্ট 2 ইয়ার্স এর যে পরিবর্তনগুলো এসেছে। না, আমি প্রথম ক্রাইটেরিয়াটা কি বলেছিলাম? হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়ন? প্রথম পয়েন্টটা কি ছিল? প্রমিনেন্ট রিসার্চার। প্রথম কিন্তু অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছি আমি একসাথে। ইনিশিয়েটরস, একদম প্রথম ছিল ইনিশিয়েটর, কারা এটা শুরু করেছে, হু আর দ্য প্রপোনেন্টস, এটার মূল প্রবক্তা কারা, জনক কে, কোন একটা আইডিয়া কোন একটা বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, ওইটা নিয়ে সর্বপ্রথম কে কাজ করছে, হু ইজ দ্য ফার্স্ট রিসার্চার অর ফার্স্ট স্কলার হু টোল্ড অ্যাবাউট দ্যাট, রাইট? তারপরে হলো প্রমিনেন্ট রিসার্চার কারা, এই বিষয়ের সবচেয়ে ভালো রিসার্চার কারা, তারা কি বলেছে। তারপরে হলো কারেন্ট রিসার্চ কি। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. কে সবার কাছে ক্লিয়ার হলো? সাবরিনা আবার রিপিট করেন প্লিজ। জি স্যার, ক্লিয়ার। লিটারেচার রিভিউ, লিটারেচার রিভিউতে কি কি থাকবে একটু রিপিট করেন প্লিজ সাবরিনা। সবার আগে আমরা দেখবো এই ফিল্ডে ফার্স্ট রিসার্চটা কে করেছে, বা সবার আগে এই আইডিয়াটা নিয়ে কে কথা বলে। যেমন হচ্ছে এটা নিয়ে কোনো রিসার্চ হয় নাই, এটা নিয়ে শুধুমাত্র একটা বইয়ে হয়তো আইডিয়াটা এসেছে, বা কোনো একটা কনফারেন্সে আইডিয়াটা দিয়েছে, বা কোনো একটা জায়গায় ফার্স্ট আইডিয়াটা অ্যাপিয়ার্ড হয়েছে, সেখান থেকেও হতে পারে, রাইট? হয়তো সিস্টেমেটিক রিসার্চটা হয় নাই, ঠিক আছে? তো সেটাও বলতে হবে। সেখান থেকে হলো দ্যাট ইজ দ্য বিগিনিং, দ্যাট ইজ দ্য স্টার্টিং। সো স্টার্ট থেকে শুরু করে একেবারে প্রেজেন্ট পর্যন্ত পুরো জিনিসটাকে আমরা সামারাইজ করব। সেটার জন্য আমরা ধরে নিলাম আপনাদেরকে একটা মডেল, জাস্ট একটা স্ট্যান্ডার্ড দিচ্ছি, মিনিমাম 20 আর্টিকেলস। হাউ মেনি আর্টিকেলস? রাইট ডাউন। আপনারা কতটা আর্টিকেল সাইট করবেন? হাউ মেনি? 20টা স্যার। স্যার 20। মিনিমাম 20, মিনিমাম 20। 30 দিতে চেয়েছিলাম, প্রথমবার 30 বলেছেন, এটা একটু কমিয়ে দিলাম যেহেতু আপনাদের হাতে সময় কম। 20, সে 20 এর মধ্যে কি কি থাকবে? যারা প্রপোনেন্টস তাদের রিসার্চ, যারা খুব প্রমিনেন্ট রিসার্চার তাদের, আর হলো লেটেস্ট রিসার্চ। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? এবং এটার পারপাসটা কি, কেন করবে? এটার মধ্যে বুকসও থাকতে পারে, ফিউ বুকস ক্যান বি, বাট অবশ্যই আপনারা কি খুব ভালো স্যার শুনতে পাচ্ছি না।
স্যারের নেটওয়ার্ক আবার ফোন এবার আমি আর বলবো না, আমি তখন বোকাটে দেখেছি, আমি নিজেই বুঝতেছি না যে আসলে আমি শুনতেছি না না স্যার। না, আমরা শুনতেছি না, স্যারের নেটওয়ার্কে আবার প্রবলেম করতেছে, অপেক্ষা করি আমরা। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার, আমরা শুনতে ব্যাড পাচ্ছি। লাক, ব্যাড লাক আমাদের পিছু ছাড়ছে না। ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন মোবাইল থেকে জয়েন করেছি। ঠিক আছে। তো হয়তো ওয়াইফাই কোনো প্রবলেম হচ্ছে। আই এম নট শিওর। স্যার আমরা আমার কি একটা হ্যাঁ বলেন। স্যার আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের গ্রুপ মেম্বার, আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা টপিক সিলেক্ট করেছিলাম, কিন্তু এটা তো ভেরি রিসেন্ট একটা সিচুয়েশন স্যার। কোনটা? হ্যাঁ, আমি বলতেছি স্যার, ইএলটি এট ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ডিউরিং কোভিড-19 প্যান্ডামিক ইন বাংলাদেশ, চ্যালেঞ্জেস, কনসিকুয়েন্স এন্ড ওয়েস ফরওয়ার্ড। তো স্যার এটা তো অনেক রিসেন্ট একটা, এখন আপনি যেহেতু বলতেছেন যে 3 বছরের একটা লিটারেচার রিভিউ থাকতে হবে, তাহলে স্যার সেই ক্ষেত্রে কি করব? আমরা তো এটা নিয়ে এত কিছু। না আমি বলেছি যে আপনার লেটেস্ট রিসার্চ, লেটেস্ট বলতে বা কারেন্ট রিসার্চ বলতে আমরা মিন করি লাস্ট 3 ইয়ার্স। মনে করেন কোনো একটা টপিক যেটা 50 বছর আগে শুরু হয়েছিল, এখন যদি আপনি 50 বছর আগের টপিক নিয়ে যদি কথা বলেন, তো ওইটা তো ওই জায়গায় নাই। ঠিক আছে, এখন তো অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এখন যদি আমরা ওই ওল্ড স্টাডি নিয়ে, পাস্ট স্টাডি নিয়ে যদি কথা বলি, তাহলে স্পিকার শুনতে পাচ্ছি না স্যারকে। আমরা যদি পাস্ট স্টাডি নিয়ে যদি এখন কথা বলি, তাহলে কি কারেন্ট যে ফেনোমেনাটা আমরা বুঝতে পারবো না, রাইট? যেটা ডিসিমিলার হবে রিয়েলিটির সাথে, ওইটার কোনো এখন যদি ধরেন আপনি বাংলাদেশের কারেন্ট স্ট্যাটাস নিয়ে যদি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা আর 20 বছর আগের যে অবস্থা, এটা কি সেম? তাহলে আপনি 20 বছর আগের ডেটা নিয়ে যদি কাজ করেন, তখনকার জিডিপি কেমন ছিল, তখন কি অবস্থা ছিল, আমাদের রোড এটা সেটা সবকিছু দেখা যাবে ভিন্ন হবে। ওই ডেটা নিয়ে কাজ করলে এটা মোটেই আমাদের জন্য কি হবে না, বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে না, সেটা বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা রং ইমপ্রেশন তৈরি হবে, রাইট? তো আপনি সেক্ষেত্রে কারেন্ট যে ইস্যু মানে ডেটা আপনাকে দিতে হবে, সেই কারেন্ট ডেটাটা মোটামুটি গত 2-3 বছরের অবস্থাটা কাছাকাছি, এখান থেকে কিন্তু বোঝা যাবে বাংলাদেশের আসলে সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনটা কোন জায়গায় আছে, রাইট? এরকম প্রত্যেকটা ফিল্ডে যে কারেন্ট অবস্থাটা, যেমন আপনার কোভিড এর আগের যে সিচুয়েশনটা আর কোভিড এর পরে, দুইটা কি সেম অর ডিউরিং কোভিড? নট দ্য সেম। বাট ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট বাংলাদেশ, এখন তাহলে এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে কি আছে সেটাই আপনাকে বলতে হবে। আর কোভিডে আপনি কি বলছেন, এটা তো ভেরি লেটেস্ট ইস্যু, ভেরি লেটেস্ট ইস্যু, রাইট? এক্ষেত্রে তো আপনি 3 বছর আগে হয়তো কোভিড ছিল না, সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিষয়টা দেওয়ার সুযোগ নেই। তাহলে কোভিড ফার্স্ট কখন শুরু হলো,
ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট। আমি যেটা বলেছি একদম ফার্স্ট ইনিশিয়াল যে জায়গাটা একেবারে, দ্যাট ইজ দ্য বিগিনিং। ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট ফাইন্ড আউট দ্য বিগিনিং অফ দ্যাট ইস্যু। কোথা থেকে শুরু হলো, কোভিড-19 কোথা থেকে শুরু হলো, তারপর আস্তে আস্তে এটার কি কি কনসিকুয়েন্স হলো, বর্তমানে এই মুহূর্তে কি কনসিকুয়েন্স, রাইট? তাহলে আপনার একেবারে কারেন্ট আমি পিকচারটা পাওয়া যাবে। কনফিউজড আসলে ওই যে লিটারেচার রিভিউ নিয়ে যেটা বলতেছিলাম, যে এটা হচ্ছে গিয়ে মানে আমি তাহলে কিভাবে, মানে কারা এটা নিয়ে রিসার্চ করছে, এটা নিয়ে আদৌ রিসার্চ আছে কিনা এটা এখন আমাদেরকে বের অনেক করতে রিসার্চ হবে। আছে, অনেক, একটা দুইটা না, এটা নিয়ে হাজার হাজার রিসার্চ আছে, অলরেডি পাবলিশড হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটাই জানেন এভরিডে রিসার্চ পাবলিশ হচ্ছে। যে গুগল স্কলারে আপনি গেলেই দেখবেন যে এই ফিল্ডে খালি লেখেন, আপনি দেখেন যে এই মুহূর্তে কত পরিমাণ পাবলিশ হচ্ছে। ওকে, গট দ্য আইডিয়া? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, দেন এনিথিং এলস? কনফিউশনের আর কোনো জায়গা আছে? আজকে খুব ইন্টারাপ্টেড হচ্ছে। আজকে আপনারা রেডি? এখন এই যে নেটওয়ার্ক এসে বাগড়া দিচ্ছে, সমস্যা তৈরি করছে, ভেরি আনফরচুনেট। তাহলে আমরা কতটুকু ডিসকাস করেছিলাম একটু বলেন প্লিজ। How far we discussed? আমি কোনোভাবে নেট কানেক্ট করতে পারছি না ল্যাপটপ থেকে। I'm not sure স্যার what's আপনি the problem. লাস্ট বলেছিলেন যে আমরা বই থেকেও রেফারেন্স দিতে পারি। হ্যাঁ, কোন একটা বিষয় দিয়ে প্রথম হয়তো কোনো একটা টেক্সট বুকে এসেছে বা কোনো অন্য কোনো বই এসেছে, সেখান থেকে আপনাদের হতে পারে। ইট মে বি রিসার্চ, ইট মে বি বুকস, ওকে, অর রিসার্চ বুক, ওকে। আমরা তো এই করেছি, বাট ওই যে ইট শুড বি আ ভেরি গুড সোর্স, হ্যাঁ, ভ্যালিড সোর্স। ঠিক আছে, কোন একটা পার্সোনাল ব্লগ টগ এটা হতে পারে ইন সাম এক্সট্রিম কেসেস, বাট অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু সার্চ ফর সাম গুড সোর্সেস। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। Okay, now tell me, do you have any question related to your স্যার একটা research কোশ্চেন ছিল। proposal? হ্যাঁ, প্রপোজাল নিয়ে প্লিজ। স্যার আমরা রিসার্চ কোশ্চেন কিভাবে লিখবো, তিনটা রিসার্চ কোশ্চেন? এই যে আমার ল্যাপটপটা যে কি দরকার। সর্বশেষ যে রিসার্চটা করার পর রেফারেন্সে কি স্যার আমরা কি ই থেকে সোর্স থেকে নিয়েছি সেটাই দিয়ে দিব? আচ্ছা, আমি সাবরিনা, do you have the জি স্যার। textbook, okay, that I uploaded already, Creswell's book? স্যার Okay, হ্যাঁ। না আপনার? জি স্যার। So can you share that one? So let me আমি check. যে পেজ নাম্বারটা বলবো এটা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন, হ্যাঁ? Yes sir. রেডি আছেন? Go to the contents, page number 9, Roman 9. Okay, contents এটা। You share the book with us. Okay sir. Sir, please give me a minute. Sir, is it visible? Yes. Go to page number 9. হ্যাঁ হ্যাঁ,
Okay, okay, Sabrina. So Sorry, sir. ওকে ফাইন। দেখেন আপনার কি কি দরকার এখানে। Can you see in page yes, in content, okay, page 29, see sample quantitative study, আপনারা পেজ নাম্বারগুলো লিখে রাখেন। হ্যাঁ, sample quantitative study, sample qualitative study, do you see? Yes, No, sir, I can see. কেন এই যে আপনার সাবরিনা প্রেজেন্ট করছে, আপনি দেখেন এই যে দুইটা করছে সাবরিনা, ব্লু কালার, স্যাম্পল কোয়ান্টিটেটিভ স্টাডি পেজ 29, স্যাম্পল কোয়ালিটেটিভ স্টাডি 42, দেখতে পাচ্ছেন কন্টেন্টের মধ্যে এই যে দ্যাট সাবরিনা ইজ প্রেজেন্টিং, আমি তো দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি। জি স্যার, মাত্র দেখতে পাচ্ছি। All of you can see? Yes, sir. Yes, sir. Sabrina, now click on that. আপনি কি সরাসরি থেকে করছেন? একটা ডাউনলোড করে নেই সাবরিনা? ওকে ওকে ফাইন। স্যার ডাউনলোড করে নেই। আচ্ছা ডাউনলোড করে রাখবেন। আচ্ছা ডাউনলোড করে রাখবেন, তাহলে যে ইজিলি আপনি এটা করতে পারবেন। তাহলে আপনারা কোনটা দেখতে চান, কোয়ান্টিটেটিভ অর কোয়ালিটেটিভ? Which one you want to do first? Qualitative? Quality. Yes, sir. Okay, then go to page 42. Yes. No, page 42. আপনি প্রথমটাতে ক্লিক করেছেন, পরেরটাতে করা দরকার ছিল। গুড। ওকে, শুরুতে কি আছে একটা টাইটেল, রাইট? ডু ইউ সি? Yes, sir. ওকে, এটা টাইটেল আছে। দেন অ্যাবস্ট্রাক্ট, আপনাদের এই অ্যাবস্ট্রাক্ট এই মুহূর্তে দরকার নাই, অ্যাবস্ট্রাক্ট পরে লিখবেন। হ্যাঁ, সো ইউল স্টার্ট উইথ ইন্ট্রোডাকশন, এই যে 1 থেকে শুরু করবেন। দেখেন কি নিয়ে করছে, স্কুল প্রিন্সিপালস ইনফ্লুয়েন্স অন ট্রাস্ট পার্সপেক্টিভ অফ মাদার অফ চিলড্রেন উইথ ডিসএবিলিটিস। দেখেন এখানে নাম্বার 1 কিভাবে এটা লিখেছে। আপনারা এই স্যাম্পল স্টাডিটা ভালো করে পড়বেন। একটা পড়লে হবে কি, আপনি বুঝতে পারবেন যে কিভাবে একটা প্রপোজাল লিখতে হয়। ইজ ইট ক্লিয়ার? এটা আপনারা সবাই ভালো করে আজকে রাতেই পড়বেন, so that you understand different parts, কিভাবে শুরুটা কিভাবে করছে, what is the beginning, what is the introduction, then introduction থেকে কিভাবে আস্তে আস্তে প্রবলেম স্টেটমেন্টের দিকে গেল, then রিসার্চ কোয়েশ্চেন, তাহলে কি আপনার কাছে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। গট দ্য আইডিয়া? Yes, sir. Okay, because you are learning now. এখন এখানে দেখেন, go to page 43, পরের পেজটাতে যান। So literature justifies the problem. দেখেন ট্রাস্ট এন্ড স্কুল লিডার্স। ওকে, এখানে এসে এই যে প্রবলেমটাকে কিভাবে জাস্টিফাই করছে, আর এর মধ্যে দেখেন এই যে ব্রেক অ্যান্ড স্নিডার 2003, ঠিক আছে, তারপর কোচেনাক 2005, মোরান 2004, এই যে এগুলো হলো কি সাইটেশন, ইন টেক্সট সাইটেশন, মানে এই রেফারেন্স গুলো দেওয়া হয়েছে, এই স্টাডি গুলো থেকে এই আইডিয়া গুলোকে নেওয়া হয়েছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তার মানে কি এইখানে যা যা বলছে, দিস আর বেসড অন দা
past research. Is it clear? আপনারাও একই রকম ভাবে কি করবেন, সাইট করবেন। স্যার এটা তো To দেখা establish যাবে your point. বিভিন্ন ই থেকে মানে গুগল থেকে নেওয়া বা মানে এই যে তাদের যে টাইম লাইন গুলো দেওয়া 2002-5 এগুলোতে স্যার দেখা যাবে যে গুগলের সাথে মিলে যাবে। না, মিলে যাওয়ার কোনো সমস্যা নেই। আপনি তো এই তার মানে কি, এটা এই আইডিয়াটা নেওয়া হয়েছে এই রিসার্চ থেকে। যখন আপনি সাইট করছেন যে আমি আই হ্যাভ টেকেন দ্য আইডিয়া ফ্রম দ্যাট রিসার্চ, সো this is not considered as plagiarism because you are citing the authentic source. Okay, when you cite the authentic source, then this is halal for you. Okay, means this is acceptable. Is it clear? Yes, Junaid, sir. বুঝছেন? ওই যে আল্লাহু আকবার বললে, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার যখনই বলছেন তখনই আপনার জন্য এটা হালাল, আর না বললেই এটা হারাম। তো একই রকম ভাবে আপনি আইডিয়া যে নিয়েছেন, কোত্থেকে নিয়েছেন এই আইডিয়াটা, এটা যতক্ষণ না বলছেন তখনই এটা হারাম হয়ে যাবে, মানে তখনই এটা প্লেজারিজম। আর যখন আপনি বলছেন when you mention the source, this is halal, this is scholarly। হ্যাঁ, একজন স্কলার তো সেটা যে আপনি এই আইডিয়াটা কোত্থেকে পেয়েছেন, you must give the authentic source. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, গুড। স্যার এইভাবে নাম্বার দিতে হবে? কোনটা? স্যার পাশে যে নাম্বার দেওয়া আছে 4 5, না না, এটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য, এটা তো বোঝানোর জন্য দিয়েছে আর কি। এখানে দেখেন না, পাশে লিখে দিয়েছে লিটারেচার জাস্টিফাইজ দ্য প্রবলেম। এডিশনাল গুলো হলো আপনার এগুলো আপনাদের বোঝার জন্য। ওকে, যেটা হলো প্যারাগ্রাফ নাম্বার। ওকে, বাট স্টাইলটা হলো এই যে মূল যে টেক্সট আছে, দ্যাট ইজ দ্য অরিজিনাল স্টাইল টু রাইট ইয়োর রিসার্চ পেপার। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, Yes, দেন গো ডাউন। এরপরে দেখেন এখানে নানান টেক্সট থেকে ওই পেজ নাম্বার 136 ডিরেক্টলি একদম ওই যে কোট করেছে, প্রিন্সিপালস প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল। কোন জায়গা থেকে? পেজ 136। কোন রিসার্চ থেকে? ফ্রম মডার্ন 2004। দেখেছেন, একেবারে সরাসরি ওই জায়গা থেকে কোট করেছে। যখনই আপনি ডিরেক্ট কোট করছেন, ওইটা কি ব্লক ইনডেন্টেশন। ইফ ইট ইজ মোর দেন 40 ওয়ার্ডস, 40 or more, 40 or more words, if you quote directly from any source, then you have to indent them. That is called block indentation, block citation. ঠিক আছে, এই যে দেখেন এটা, do you see? দেখতে পাচ্ছেন? পেজ নাম্বার 44, প্যারাগ্রাফ নাম্বার 9। Paragraph number 9. Okay, do you see? Principals play an important role in, okay, দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Okay, so here, okay, আপনারা যদি if you quote from any source and if it is more than 40, okay, 40 and more, then এই যে এরকম ব্লক ইনডেন্টেশন করতে হবে। ঠিক আছে, দেখেন এই যে একেবারে 0.5 একটু ভিতরের দিকে, তার মানে এটা হলো দ্যাট ইজ quoted from somewhere, and page number you have to also mention the page number. Is it clear? P means page number 136, মানে এটা সরাসরি ওই যে টেক্সট, ওকে, মোরান 2004 এই রিসার্চ বা এই টেক্সটের 136 নম্বর পেজ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Is it clear? Do you hear me? Yes, sir. Okay. Okay, fine. Then you say purpose of the study. Okay. At the end. Then purpose and question focuses on participants' experiences. The present study emerged from a broader study of the perspectives of mothers, children with disabilities on trust. Okay, although we did not inquire specifically about the role of administrators, the strong influence of administrators, particularly school principals, was apparent during interviews with
16 mothers. ওকে, এই যে এগুলো বলছে, হ্যাঁ, হোয়াট আর দ্য পার্সপেক্টিভ, এই যে কোশ্চেনটা কি, রিসার্চ কোশ্চেনটা কি এখানে, হোয়াট আর দ্য পার্সপেক্টিভস অফ মাদার্স অফ চিলড্রেন উইথ ডিসএবিলিটিস অন ট্রাস্ট ইন স্কুল প্রিন্সিপালস। তাহলে প্রথমে পারপাস বললো, তারপর কি রিসার্চ কোয়েশ্চেন। গট দ্য পয়েন্ট? এটা যেহেতু পেপার ফর্মে লিখেছে সেজন্য এটা ডিফারেন্ট। ওকে, বাট আপনি এটা থিসিসের জন্য করছেন। ওকে, দ্যাটস ওয়াই দ্য স্ট্রাকচার ইজ ডিফারেন্ট। পার্সপেক্টিভ রিসার্চের আওতাভুক্ত। সরি স্যার, পার্সপেক্টিভ রিসার্চের আওতাভুক্ত, এটা তো কি বোঝা যাচ্ছে? আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না জুনায়েদ। আপনারা বুঝতে পেরেছেন কেউ জুনায়েদ কি বলতে চেয়েছে? বুঝতে পারলাম না। এনিবডি আন্ডারস্টুড জুনায়েদ? আমি বুঝতে পারছি না জুনায়েদ কি বলতে চাচ্ছে। হ্যালো, ইয়েস স্যার। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন জুনায়েদ মনে কিছু বলতে চাচ্ছে? স্যার বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, আমি বুঝতে পারিনি। ওকে, সো গট দ্য পয়েন্ট। দেন ইউ সি মেথড। হ্যাঁ, এরপরে কি আছে, মেথড, রিসার্চ ডিজাইন, এই যে পার্টিসিপেন্ট, ঠিক আছে, এটা একটা স্যাম্পল পেপার। ওকে স্যার আমাদের কি তাহলে এমনই 3টা কোশ্চেন লিখতে হবে? হ্যাঁ, আপনারা এরকম করে 3টা কোশ্চেন লিখবেন আর কি, 3টা পারপাস 3টা কোশ্চেন। ওকে স্যার। ঠিক আছে। ও, কোশ্চেনটা কি এইভাবে দিতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 1, রিসার্চ কোশ্চেন 1, রিসার্চ কোশ্চেন 2, রিসার্চ কোশ্চেন 3, আর কিউ 1, আর কিউ 2, আর কিউ 3। ওকে, এইভাবে আপনারা লিখে দিবেন। ওকে, দেন যে ডেটা আর বেসড অন স্মল নাম্বারস, তারপরে যে ইন্টারভিউ কিভাবে, টেক্সট ডেটা কিভাবে কালেক্টেড হয়েছে, দেখেন একটা পেপারে এইভাবে থাকে। হ্যাঁ, ডেসক্রিপটিভ অ্যানালিসিস ইজ প্রেজেন্টেড। ওকে, তারপর ডেটা অ্যানালিসিস, টেক্সট ডেটা আর অ্যানালাইজড। আপনি দেখেন এই যে পরে যান, গো ডাউন, then limitation and scope of the study, ঠিক আছে, results। ওকে, মানে এটা একটা ফুল পেপার, একটা ফুল পেপারে কি থাকে দেখেন, এবং কিভাবে ডেটা অ্যানালাইসিস করেছে দেখেন, ইন্টারভিউ ডেটা। ওকে, মনিকা কমেন্টেড, এই যে দেখেন ওরা কি বলছে, কে কি বলছে পার্টিসিপেন্টরা, পেজ নাম্বার 49, পেজ নাম্বার 49। সো ইন্টারভিউ ডেটা কিভাবে আপনি প্রসেস করেছে দেখেন, যে নরিন স্টেটেড, নরিন স্টেট কি করলো একেবারে দেখেন, ও নরিন যা যা বলছে সব এখানে বলে দিয়েছে। ইউ নো আই হ্যাড টক টু হিম। ওকে, নরিনের পুরো কথাটা এখানে, এই যে আপনি ইন্টারভিউ নিবেন পার্টিসিপেন্টদের কাছ থেকে, ইউ ক্যান অলসো মেনশন দোজ। ওকে, সো দ্যাট ওকে ইউর ডেটা ইজ অথেন্টিক, মানে আপনার এইগুলো যে রেলিভেন্ট এই ডেটা থেকে ডিসকাস করছেন। আগে ডেটাটা প্রেজেন্ট করবেন, দেন অ্যানালিসিস উইল কাম। গট দ্য আইডিয়া? এখানে একটা পুরো রিসার্চ পেপার, মানে রিপোর্টটা কিরকম হবে আপনার কোয়ালিটি রিসার্চে, পুরোটা বলা আছে এখানে। সো ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ডু দ্য সেম। ইজ ইট ক্লিয়ার? আপনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, সো ইন্টারভিউ নেওয়ার পর দেখেন, হ্যাঁ, তারপর কি বলছে, এই যে ওদের কথাগুলো, আইদার কোটেশন। ওকে, ইফ ইট ইজ লেস দেন 40 তাহলে এইভাবে কোটেশনের মধ্যে, আর যখনই 40-র বেশি ওয়ার্ড তখনই দেখেন এই যে ইন্ডেন্টেশন করে, খেয়াল করেছেন, একটু চাপিয়ে দিয়ে ভিতরে ব্লক ইন্ডেন্টেশন করে দিয়েছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, go down and you see how data okay are presented, and then finally discussion. Okay, see page number 52. Okay, then conclusion. Okay, go down page 54, then conclusion লিখেছে, তারপর দেখেন এই যে রেফারেন্স গুলো দিয়েছে। হ্যাঁ, রেফারেন্স গুলো কিভাবে দেয় দেখেন, এই যে ফুল রেফারেন্স, কোন আর্টিকেল থেকে বা কোন বই থেকে, সব একেবারে পেজ নাম্বার সহ এভরিথিং পাবলিশার। তো যেটা আপনাদেরকে তো দেখিয়ে দিয়েছে এটা কিভাবে করতে পারেন আপনারা। হ্যাঁ, ঠিক আছে,
গুগল স্কলার থেকে আপনারা ওই যে কপি করতে পারেন। হ্যাঁ, সাইটেশনটা অলরেডি রেডি আছে, ইউ জাস্ট কপি অ্যান্ড পেস্ট। ইজ ইট অল রাইট? এই একটা পুরো পেপার এরকম হয়। স্যার ইজ একটা ইট ক্লিয়ার? কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, বলেন বলেন। স্যার আমরা যদি উইকিপিডিয়া থেকে নিই স্যার, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে রেফারেন্সটা দিব? উইকিপিডিয়া থেকে কি নেবেন? স্যার মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে কিছু কিছু টার্ম বা একেবারে শুরুর দিকে উইকিপিডিয়া যাওয়ার একটু উইকিপিডিয়া ইজ নট এ ভ্যালিড সোর্স। হ্যাঁ, উইকিপিডিয়া থেকে কোনো ওকে কিছু স্যার, নেবেন না। ওকে ঠিক আছে, স্যার। কারণ উইকিপিডিয়া এটা কোনো অথেন্টিক সোর্স না। উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়ার একটা সিস্টেম আপনাদেরকে বলি, একটা উইকিপিডিয়াতে যান। ওকে, এনিথিং, হ্যাঁ, আপনি এটা উইকিপিডিয়াতে যান, ওইখান থেকে কিভাবে নেবেন আমি শিখিয়ে দিচ্ছি সিস্টেমটা। নেটটা আজকে খুব দরকার ছিল, আমার ল্যাপটপ থেকে আমি কিছুই করতে পারছি না, জি সো স্যার। ভেরি আনফরচুনেট। সাবরিনা, আপনি উইকিপিডিয়া একটু শেয়ার করেন আমাদের সাথে। ওকে শেয়ার দ্য স্যার। ট্যাব, শেয়ার ট্যাব, তাহলেই আপনার ওই যে যেটা আপনার কম্পিউটারে উইকিপিডিয়াতে সার্চ করছেন এটা আমরা দেখতে পারবো। ওকে স্যার, এক মিনিট স্যার। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা কিছু সার্চ করেন, আপনি উইকিপিডিয়াতে সার্চ করেন। ওয়েল, সার্চ সিএলটি। সিএলটি কিছুই তো দেখাচ্ছে না, এখানে দেখাচ্ছে। নো স্যার। আপনি লেখেন কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং লেখেন। হ্যাঁ, এই যে, জি ঠিক আছে, স্যার। আপনি দেখেন এই যে আইডিয়াগুলো, এই যে ওয়ান লেখা আছে দেখেন, ওয়ান। জি স্যার। হ্যাঁ, এখানে দেখেন তো এই যে সোর্স, তার মানে সেই যে আইডিয়াটা কোত্থেকে নিয়েছে, আপনি অরিজিনাল সোর্সে চলে যাবেন। ঠিক আছে, তার মানে সেই আইডিয়াটা নিয়েছে ওই যে ডেভিড নোনান 1991 কমিউনিকেটিভ টাস্ক এন্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ কারিকুলাম টিসল কোয়ার্টারলি। স্যার। এটা হলো একটা জার্নালের নাম, খুব রেপুটেড জার্নাল। ওকে, জি টিসল স্যার। কোয়ার্টারলি, ভলিউম 25, ইস্যু নাম্বার 275 টু 295। তার মানে এই যে এখানে জেস্টোরের মধ্যে এটা আছে, অথবা ডিওআই দিও আপনি, যে ডিওআই ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার। ঠিক আছে, জি হ্যাঁ, স্যার। তো এখান থেকে কিন্তু আপনি ডাউনলোড করতে পারেন, সরাসরি ডিওআই থেকেও করতে পারেন, জেস্টোর থেকেও করতে পারেন, অথবা গুগল স্কলার থেকেও আপনি করতে পারেন। তো আপনি ওই আর্টিকেলটা ডাউনলোড করলে আপনি দেখবেন ওই আইডিয়াটা এখানে আছে কিনা। গট ইট? তাহলে আপনি যখন ওকে স্যার। সোর্স দিবেন তখন সোর্সটা কোনটা দিবেন? স্যার ওইখানে তাহলে এটাই। ইয়েস স্যার। অরিজিনাল সোর্সটাকে আপনি দিবেন। ঠিক আছে, কারণ জি উইকিপিডিয়া যে স্যার। অথেন্টিক না, তখন আপনার এটা অথেন্টিক হয়ে গেল। আপনি প্রাইমারি সোর্সটাকে ইউজ করবেন। জি স্যার। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। বুদ্ধিটা শিখে গেছেন? তার জি মানে স্যার। রিসার্চ একটা স্কিল। আপনি যদি স্কিলটা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনার এটা আর প্লেজারাইজড হবে না। ইয়েস। ইজ ইট ওকে? ইয়েস স্যার। আর কোনো কোশ্চেন আছে? যত কোশ্চেন আছে, আপনারা যত কোশ্চেন করবেন তত শিখবেন। যে কোনো জিনিস মনে হতে পারে এটা একটা সিলি কোশ্চেন, বাট ইউ আস্ক মি, হোপ দ্যাট ইউ ক্যান, স্যার হোপ দ্যাট ইউ উইল গেট দ্য অ্যান্সার। বুঝতে পেরেছেন? স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, প্লিজ বলেন। স্যার আপনি যে গুগল স্কলারে দেখিয়েছিলেন না যে রেফারেন্সটা কিভাবে নিব, হুম হুম। ওটা আমি যখন ট্রাই করেছি আমি না খুঁজে পাচ্ছিলাম না স্যার, ওটা একটু আরেকবার দেখাইলে ভালো হতো। এই যে গুগল স্কলারে যান তো, সাবরিনা প্লিজ। জি স্যার। হ্যাঁ, আমার ল্যাপটপটা কাজ করছে না, আই ফিল রিয়েলি ফ্রাস্ট্রেটেড। স্যার 1 মিনিট। ওকে স্যার।
দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওকে হ্যাঁ স্যার। নাদিয়া বলেন আপনি কি দরকার ছিল আপনার, বলেন আপনি কোনটা করতে চাচ্ছেন? স্যার আমি যে আর্টিকেলটা ইউজ করব সেটার হ্যাঁ আচ্ছা রেফারেন্সটা আপনি যে আপনি কোনো একটা লেখেন। দেখিয়েছিলেন যে আচ্ছা আপনি এই স্যার যে রাইটিং। লেখেন কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং লেখেন। ওকে ওকে স্যার। সার্চ। ওকে এখন ওই যে কোটেশন যেটা আছে, হ্যাঁ এই যে কোটেশন ইয়েস মার্কটা, স্যার। হ্যাঁ এখানে ক্লিক করেন। এই যে দেখেন আপনার দরকার এমএলএ, এপিএ, শিকাগো, হার্ভার্ড, ভ্যাঙ্কুভার, আপনার ধরেন এপিএ দরকার, হ্যাঁ উই আর ফলোইং এপিএ। এপিএ এর উপর একটা ক্লিক করেন, হ্যাঁ ইয়েস স্যার। ক্লিক করেন, কপি করেন, এখন একটা ওয়ার্ড ইয়েস ফাইলে স্যার। পেস্ট করেন। ওকে স্যার। একটা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করেন, কারণ আপনি তো ওয়ার্ড ফাইলে কাজ করছেন, রাইট? জি স্যার। ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করেন। ইয়েস স্যার। পেস্ট করেছেন? ওইটা একটু ফাইলটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন। এই যে দেখেন নাদিয়া, দেখেছেন কি সুন্দর করে হয়ে গেছে? ইয়েস স্যার। ডান, সো ইজি। জি স্যার আমি ওই জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না যেখানে ক্লিক করলে হ্যাঁ ওটা হচ্ছে পপ আউট হয় যে রেফারেন্স এখন গুলো। তো এখন তো পেয়েছেন, রাইট? স্যার এখন একদম ক্লিয়ার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সাবরিনা। উইকিপিডিয়া শুনেন, উইকিপিডিয়ার একটা ভালো দিক বলি। সবাই তো উইকিপিডিয়া শুধু খারাপ কথাটা বলে, আমি একটা ভালো জিনিস আপনাদেরকে শেখাই দিই উইকিপিডিয়া সম্পর্কে। শিখাবো? জি স্যার অবশ্যই। জি স্যার। স্যার আচ্ছা অবশ্যই। উইকিপিডিয়ার ভালো দিকটা হলো যে আপনি উইকিপিডিয়াতে দেখেন এই সম্পর্কে অ্যাটলিস্ট একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি, ঠিক আছে? তখন আপনি যান ওই যে আবার ওইখানে যান, সাবরিনা উইকিপিডিয়ার ওই পেজটা আপনি ওপেন করেন যেটা আপনি দেখিয়েছিলেন কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। স্যার করছি 1 মিনিট। হ্যাঁ শিওর শিওর। এক ঘন্টা তো হয়ে গেছে না? আমরা আমাদের কমিটমেন্ট রেখেছি, যদিও ইন্টারাপশন জি হয়েছে। স্যার। আপনারা আজকে আজকে আপনারা 100% অ্যাক্টিভ ছিলেন, আই এম ভেরি হ্যাপি। জানি না আপনারা কিছু শিখেছেন কিনা আজকে ক্লাস থেকে। স্যার আমার মনে অবশ্যই হয়েছে অনেক কিছু কিছু শিখেছেন। শিখেছি। কিন্তু আমার আরো অনেক বেশি শেখানোর কথা ছিল। সুবিধা আমি এই আরো নেক্সট ক্লাসটাও এরকম প্র্যাকটিক্যালি আর কি আপনাদের এই বিষয়গুলি করব, ঠিক আছে? আর আপনাদের প্রপোজাল আরো এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? নেক্সট উইকে আপনারা পারবেন না, আপনারা শুরু করেন, নেক্সট উইকে যতটুকু পারেন করেন, তারপরের উইকে আপনারা সাবমিট করবেন। ইজ ইট ওকে? ইয়েস স্যার। সাবমিশন ডেটটা ইয়েস স্যার। আপনাদের হবে টুডে 6/20, হ্যাঁ রাইট ডাউন। ওকে প্রপোজাল স্যার। সাবমিশন ডেট 20 সেপ্টেম্বর 20। সেপ্টেম্বর 20 তে আপনারা প্রপোজাল সাবমিট করবেন, হ্যাঁ রাইট ডাউন দ্য ডেট প্লিজ। লিখেছেন সবাই? ডেডলাইন ফর প্রপোজাল সাবমিশন সেপ্টেম্বর 20। written, all of you have written this? ইয়েস স্যার। Okay fine. সাবরিনা কি করতে পেরেছেন? উইকিপিডিয়াতে লেখেন ওই যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংটা লেখেন। ওকে স্যার। তো এখানে উইকিপিডিয়া ওয়ানে ক্লিক করলে 1 2 3 ইয়াগুলোতে ক্লিক করলে যে সোর্সটা আসে
হ্যাঁ হ্যাঁ সোর্সটা আমরা কিভাবে নিব? এই সোর্সটা কিভাবে নিব? সোর্সে আমরা কিভাবে প্রবেশ হ্যাঁ এই করব? যে নিচে যান, একেবারে নিচে যান, নিচে যান, এই পেজের নিচে যান, go to the bottom of the page. Yes, can you see now? এই যে 1 2 3 এই যে দেখেন, এই যে এখানে সোর্স গুলো যেখানে বলা আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আছে, জি স্যার, পেয়েছি। all the sources are given here, ঠিক আছে। এখন সাবরিনা, আপনি এই যে এই এটাকে ক্লিক করেন, কমিউনিকেটিভ টাস্ক এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কারিকুলাম, ওকে স্যার। টাইটেলটাকে এটা দেন আপনি ওই যে গুগল স্কলারে পেস্ট করেন। No, communicative task and language curriculum. You just copy this part. ওকে স্যার। Copy and then paste it to Google Scholar. ওকে স্যার। আরেকটা ট্যাব খুলেন, open another tab. সবাই কি বুঝতে পারছেন প্রসেসটা? ঠিক স্যার। তারপর এটা কি সাভিগননের আসছে? না, এটা তো অন্য একটা চলে আসছে। আপনি কি এটা কপি করেছিলেন? জি স্যার। Did you copy this? Communicative language স্যার theory and এটাই practice. করেছিলাম। জি আচ্ছা, স্যার, এটা এই যে। করেছেন। ওই যে দেখেন এখন পিডিএফ দিলেই, হ্যাঁ এখন ওই যে পিডিএফ এ ক্লিক করেন রাইট সাইডে, look at the right side, click on PDF. This is স্যার downloading. করেছি। Downloaded now. নট ইয়েট স্যার। ক্লিক করেন, ডাউনলোড অপশন আসছে না? স্যার লোড হচ্ছে আছে তো, মনে হয় নেট হ্যাঁ স্লো। স্যার ডাউনলোড হচ্ছে নেট হচ্ছে। স্লো। ওই যে পিডিএফ নিচে কি দেখাচ্ছে, এটা নাকি? না, কম্পিউটার ফুল তো শো করছে না, এটা না। ওই যে ওইখানে ডাউনলোড হচ্ছে না এটা? নো স্যার। ডাউনলোড করে ফেলেছি। এখান থেকে সরি, সাইড দিয়ে আসুন। ডাউনলোড করে ফেলেছি। করে ফেলেছেন না? এটা হবে, হ্যাঁ নরমালি হওয়ারই কথা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যখন যেগুলো লটাতে হ্যাঁ হ্যাঁ সরি, এটা লটাতে আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না জুনায়েদ। অনেকগুলো পেজ আছে এই ফাইলটাতে। এই পুরো আর্টিকেলটা পেয়ে গেছেন, এই তো? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই বলছি। তার মানে আপনি এখন এটা পড়তে পারবেন। এখানে দেখেন ওই আর্টিকেলের মধ্যে এই রিলেটেড সব রেফারেন্সও আছে। তার মানে একটা আর্টিকেল আপনি যখন পেয়ে গেলেন, এখান থেকে কিন্তু এই রিলেটেড ওইটা পড়তে গেলে আবার দেখবেন ওই যে প্রপোনেন্ট কারা, এসে আপনি সব আর্টিকেল গুলো পেয়ে গেলেন। তো দুই একটা জি ভালো স্যার। আর্টিকেল পড়লেই কিন্তু আপনি বুঝে যাবেন এই ফিল্ডে কারা কাজ করছে, হু আর দ্য প্রপোনেন্টস, হু আর দ্য ইনিশিয়েটরস। ওকে, গট দ্য পয়েন্ট? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, ওই যে এখন ওই ফাইল ওইটাতে যান, আবার উইকিপিডিয়া যেটা ওপেন করেছিলেন, go back to that file, that page. ওকে, তাহলে এখানে দেখেন অনেকগুলো এই যে ইয়ে আছে, আপনি এগুলো কিন্তু দেখতে পারেন ইনিশিয়ালি, যে হ্যাঁ এই সবগুলো পেপার যে কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট। এবার একদম টপে যান, শুরুতে যান, সাবরিনা, কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। এখানে কি আছে? ব্যাকগ্রাউন্ড। এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যান, ওকে, হ্যাঁ এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্স এটা সেটা আছে। তারপর আর কি আছে? একাডেমিক ইনফ্লুয়েন্স, ঠিক আছে। যে প্রত্যেকটা নিয়ে আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন, দেখেন এর সাথে রিলেটেড কিছু পান কিনা এখানে। হ্যাঁ, গো ডাউন। তারপরে যে ইন্টারেকশন নিয়ে কে বলছে, রোল প্লে নিয়ে যদি কাজ করতে চান, ইন্টারভিউ, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে কিছু না কিছু এখানে বক্তব্য আছে। তো আপনি তখন ওই রিলেটেড যে লিটারেচার গুলো আছে, লিটারেচার বলতে ওই যে ওই রিলেটেড আর্টিকেল বা রিসার্চ বা বুক আছে, তখন আপনি ওইগুলো পড়বেন।
তাহলে হবে কি উইকিপিডিয়া থেকে আপনি একটা ইন জেনারেল কিছু আইডিয়া কিন্তু পেয়ে গেলেন, আপনি ইনিশিয়াল কিছু আইডিয়া আপনার পেয়ে গেলেন, যেটা আপনাকে হেল্প করবে ফার্দার রিসার্চ করার জন্য। ঠিক আছে, তো এটা একটা ভালো দিক যে আপনি 1-2 মিনিটের মধ্যেই মোটামুটি এই বিষয়ক কিছু আইডিয়া স্যার এখানে আরেকটা পয়েন্ট আপনি পেয়ে গেলেন। at least you can now think from where you can start. হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন রিসার্চের যে সোর্স গুলো পাবো, যে স্কলারদের যে সোর্স গুলো পাবো, সেই সোর্স গুলো থেকে স্কলারের মেন যে কথাগুলো সেগুলোই তো আমাদের নিতে হবে, কারণ স্যার হ্যাঁ 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 এবার ওই যে পেপারটাই করেছিলেন, হ্যাঁ আমি তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে। সাবরিনা কি ওই পেপারটা ডাউনলোড করতে পেরেছিলেন? নো স্যার, স্যার হচ্ছে পারেননি? না আমার এখানে, জানি না কিছু প্রবলেম হচ্ছে। Can you share, Junaid? Yes, sir. Can you share your file? Can you present it? সাবরিনা আপুকে কাটতে হবে। Yes. Go to the first page. না আপনি যেটা ডাউনলোড করেছেন এটা হলো একটা, আর সাবরিনা যেটা শো করেছে ওইটা আরেকটা। সাবরিনা করেছে হলো ওই যে সেভিং ননের, আপনি যেটা করেছেন এটা ডেভিড নোনানের, এটা ওই টেক্সট বুকটা আপনি করেছেন কমিউনিকেটিভ টাস্ক এন্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ কারিকুলাম। নাকি এটা আর্টিকেল না? ঠিক আছে, এই যে দেখেন এখানে কনসেপচুয়াল বেসিস এখানে, ঠিক আছে, এগুলো টাস্ক, এই যে কি আসছে দেখেন, এগুলো নিয়ে মোটামুটি টাস্ক বলতে কি বোঝাচ্ছে, এটা অন্য ইস্যু। আমি শুধুমাত্র যে স্কলারেরটা আমি খুঁজেছি, শুধুমাত্র সেই স্কলারের কথাগুলো রেখে অন্যদেরটা রিজেক্ট করে বা অন্যদেরটা না দিলেও চলে, এরকম? হ্যাঁ 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 আপনার যতটুকু দরকার ততটুকু আপনি নেবেন। ওকে স্যার। ঠিক আছে, আপনি তো এখন মেইন আর্টিকেলটা পেয়ে গেলেন, এখন এখান থেকে আপনার যতটুকু নেওয়া দরকার ততটুকু আপনি নেবেন, নিয়ে এটা সাইট করবেন। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে স্যার। ওকে, আবার এই পেপারটা যে লিখেছেন উনি দেখেন অনেক পেপার এটার উপর লিখেছেন, হ্যাঁ গো এট দ্য এন্ড যান, একেবারে শেষে যান, দেখেন উনি একটা আর্টিকেল লিখতে যে কত পেপার সাইট করেছেন, একদম শেষে চলে যান, গো টু দ্য লাস্ট পেজ, সাইট করেনি উনি, এই যে দেখেন সাইটেশন, হ্যাঁ এই যে রেফারেন্স গুলো দেখেন উনি কতগুলো পেপার রেফার করেছে। আর একটু উপরে যান যেখান থেকে রেফারেন্সটা শুরু, reference you see a lot of papers, তার মানে উনি একজন স্কলার। ডেভিড নোনান আপনারা জানেন কত বড় স্কলার, উনিও যখন লিখেছেন উনিও কিন্তু প্রত্যেকে নিয়ে লিখেছেন। কেন এগুলো সাইটেশন করতে হয়? তার মানে আপনি যতক্ষণ সোর্স না দিয়েছেন এই কথাটার ভ্যালিডিটি কি, এটা আসলেই কেউ বলেছে কিনা, বা বললে এই কথাটা কে বলেছে, সেই জিনিসটা আপনাকে প্রুভ করতে, তাহলে বোঝা যায় হ্যাঁ এই কথাটা অথেন্টিক, দিস ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, দিস ইজ রিলায়েবল, দিস ইজ ভ্যালিড। কথাটা বুঝতে পেরেছেন এবার কেন আমরা সাইট করি? Do you understand why do we need to cite? Yes sir. ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলো সবার কাছে? এই যে ডেভিড নোনানের মতো এত বড় স্কলার, উনি কত সাইট করছেন, প্রতিটা কোন ওয়ার্ডটা কোন জায়গা থেকে নিয়েছে, কোন আইডিয়া কোন জায়গা থেকে নিয়েছে, কি সাইটেড। আর আমরা কি তার চেয়ে বড় স্কলার? আমরা কোনো কিছু সাইট করি না, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যাসাইনমেন্ট করি, সব আমি নিজেই বলেছি, আই এম দ্য স্কলার and our writing is plagiarized। বুঝতে পেরেছেন?
স্কলার তখন আমরা সেদিনে যেদিন অন্য মানুষ আমাদেরকে বলবে যে স্কলার, কারণ নিজেকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকেদের বড় বলে বড় সেই হ্যাঁ নয়। হ্যাঁ সেটাই, কিন্তু আমরা নিজেকে নিজে বড় বলছি যে না আমি কারোর কাছ থেকে লেখা নেই নাই, আমি এমন কথা বলেছি পৃথিবীর কেউ বলে নাই, দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ নট সাইটেড এনিওয়ান। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমরা ক্লেম করি না যে না এগুলো আমি সব নিজে লিখেছি, মিন্স দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে, এটা স্কলারলি রাইটিং না। গট দ্য পয়েন্ট? তাহলে কি আমরা এখানে শেষ করব আজকে, জি স্যার। নাকি আরো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমি আপনার কাছে, আপনাদের সবার কাছে 1 ঘন্টা চেয়েছিলাম, আপনারা 1 ঘন্টার চেয়ে বেশি দিয়েছেন। আই এম সো হ্যাপি। আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাস যদি এরকম ইফেক্টিভ হয় তাহলে দেখবেন আপনারা এই ক্লাসগুলো করেও মজা পাবেন, এগুলো আপনাদের জীবনে কাজে আসবে, তাহলে দেখবেন আপনারা ভালো ফিল করবেন। বুঝতে পেরেছেন? তখন আপনার পড়াশোনা করতেও আমি ভালো আসলে লাগবে। হ্যাঁ খুব এনজয় জুনায়েদ, করেছি ক্লাসটা, কারণ খুবই শিক্ষণীয় ছিল, অনেক তথ্য জানতে পারলাম সব। জি স্যার। এর চেয়ে আরো বেশি শিক্ষণীয় করবো। আজকে তো মোটিভেশন দিয়ে শিক্ষণীয় করছি, আপনাদের যদি মোটিভেশন থাকে তাহলে দেখবেন আরো বেশি শেখার সুযোগ হবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের এই যে প্রপোজাল তাহলে ডেভেলপ করা শুরু করেন। ঠিক আছে, আপনারা ভালো কিছু পেপার পড়েন, এই রিলেটেড যে ফিল্ডে আপনারা অলরেডি ডিসাইড করেছেন, ভালো কিছু পেপার পড়েন, হ্যাঁ, এবং ওইখানে কাজ শুরু করেন। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে। আচ্ছা, এই রেকর্ডিং স্টপ করব কি করে? Can you stop the recording? সাবরিনা or জুনায়েদ, আপনারা কি পারবেন? আর মোর অপশনে গেলে তো উপরে রেকর্ডিং অপশনটা পাওয়া যায়, কিংবা আপনার চ্যাট ফাইলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না কিন্তু আমি তো ওই যে ল্যাপটপের সাথে কানেক্টেডই না, আমি তো আজকে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে, আমার ওয়াইফাই কাজ করছে না, মাই ওয়াইফাই ইজ নট ওয়ার্কিং। অন্য একজন আমরা যদি সবাই সবাই আপনার লিভ নিলে কি অটোমেটিক জি স্যার, রেকর্ডিং অফ সবাই হয়ে যাবে? জি স্যার, সবাই লিভ নিলে চলে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে দেন থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. So Thank you, sir. special thanks to everyone for your kind cooperation. Thank you, sir. Okay, welcome. Assalamu Allah alaikum. Hafiz. Good night. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Good night. Walaikum assalam. তো ভাই আমাকে এইতে ফেসবুকে নক দিন তো। ওকে।